فردوس الرحمن ظلال المؤمنين عامة بالتوكل مؤمنان وچلم የዲን الاسلام ተከታዮችንም በአላህ ብቻ እንዲደገፉ አላህ አዘዛቸው ቁርአን ላይ قال الله تعالى الله لا اله الا هو كسوج ጌታ የለም وعلى الله بالله ላይ فليتوكل المؤمنون مؤمنانوች በአላህ ብቻ ይደገፉ ተወኩል የትክክለኛ ሙእሚን መገለጫ ባህሪ አድርጎ አላህ ይገልጸዋል ቁርአን ላይ فقد جعل الله تعالى من الأوصاف الأساسية للمؤمنين الصادقين ትክክለኛ ለሆኑ ምእመናኖች መገለጫ ባህሪ አድርጎታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إنما المؤمنون إنما ምትለውች በአረበኛ ቋንቋ አዳቱ ሐስሪን ትባላለች እነዚህ እንጂ ሌላ አይደሉም ማለቷል إنما المؤمنون مؤمنان مالتكو نمان ناتشو الذين إذا ذكر الله سيوسا وجلت قلوبهم لباتشو يدركتال نزيناتشو وإذا تليت عليهم آياته يسوان قصوش سينببو زادتهم إيماناتشو زادتهم إيماناتشو يجمرال قرآن سيسمو محاضرة سيسمو يا الله نقر سيسمى إيماناتشو يبرتال ليلا بهارياتشو من أمتا وعلى ربهم يتوكلون الله سبحانه وتعالى بتشانو ميدقفوت الذين يقيمون الصلاة صلاة بتككل ميقوماتنا ميسجدوا أثارلا ميقومات استقاكلو وقتان خشوعا أدوان تبكو ميسجدوات ومما رزقناهم ينفقون كستناتشو سقادمو يلقسالو أولئك يهم مسفرت يعمالو سوچ هم المؤمنون حقا تككلنيا مؤمنوش مالت النزيناتشو أيه الله سبحانه وتعالى تككلنيا مؤمن مالت النزين إنما بمن يجمرو النزين جليلو تشادلو مؤمنوش كالنزي بهارياتوس من قلزة وعلى ربهم يتوكلون ودا الله سبحانه وتعالى بتشامل دكفوناتشو بل فوق هذا كذهم بلاي الله سبحانه وتعالى جعل الله تعالى التوكل شرطا للإيمان يا أندسو تككلنيا إيمان اللو لمبالو مقلجها بهار يدرقوتال إيمان كلله توكل كلله إيمان الله ميلان الله سبحانه وتعالى وعلى الله بس لي بعلى الله لي فتوكلوا تدقفوا إن كنتم مؤمنين بتككل مؤمنا ننكالاتشو مؤمنا بالله مننا الكالاتشو بسو بتشا تدقفوا والمعلق على شرط ينتفي بانتفائه بأندنا قر لي تنتلتل السوسو يدك أبري ودكال فإذا انتفى التوكل انتفى الإيمان توكل كللا إيمان يلم إلى الله سبحانه وتعالى التوكل تلك درجان يالله إذن توكل عندنا الدرجة كاللو توكل من مالتنا ما هو التوكل توكل يقول هو التفويض إلى الله في كل حال بيت يوم تجباجاتشن لا الله سبحانه وتعالى جمستت الله سبحانه وتعالى لي ممكات مالتنا حقيقة التوكل من جنة بزوجاتشن يالتردان ونتب هينو إن شاء الله يتوكل تككلنيا مقلجو معنا من جنة تككلنيا وتوكل مال الترجم الاعتماد على الله مع اتخاذ الأسباب الله سبحانه وتعالى مدقف جن سببنا درسه سببون تدرسه له ميقباون زقجت تدرقاله كذاك الله سبحانه وتعالى لتدقف له علماء من يلالو وحصل للناس فهم خاطئ لهذه العبادة لا توكل لم يبالو الله اني مجزات اينت سوچ يتساسات جنزابي زوال يلالو علماء فالذي يرتبط بأذهان الناس سوش ጭንቅላት ላይ ያለው يتوكل معنا الا يتناول الدواء مسد ولا يعمل على مسرات وأن لا يدرس جيدا بدنب على ماطنات بدنب على ممار ويقول أنا متوكل أنا عبد الله إني الله أنه مطرى باك الله تمكتشالو إلى قال علماء من قالوا هذا كلام خاطئ يهي تساسات نقرأ تككلنيو توكل مالت حقيقة التوكل بأكاله لتسران بمنتهى القوة اسكما جرشا يهل في السامي درس كأنه ليس هناك توكل
ልክ ተወኩል የለም የተባልክ ይመስል በአካል ሰበቡን ታደርሳለህ እስከ ጫፍ ድረስ ከዛ በኋላሳ ወተተወከሉ ዐላ አላህ ከአነ ለይሰ ሁናከ ጀዋሪሕ ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ትደገፋለህ ልክ ያደረስከው ሰበብ እንደማይጠቅምህ ያህል ተግባባ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ትደገፋለህ ምንም ሰበብ ያላደረስክ ያህል ሰበብ በትክክል ታደርሳለህ ከአላህ ላይ የማትወከል እስኪመስል ድረስ ዑለማ ምን አሉ القلب منقطع عن الأسباب متصل بمسبب الأسباب قلبه አካልህ ሰበቡን ያደርሳል ይሰራል መርካቶ ትወጣለህ ትቆፍራለህ ታጠናለህ ትቆርጣለህ ይሄ አካል ጀዋሪህ ይሄን ይሰራል ቀልብህሳ ልክ ሰበብ ያላደረስካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ትንጠለጠላለህ አላሁ አክበር ምን ያሎቻችን እኔ በትክክል ፈህም ያደረግነው والجوارح تأخذ بالأسباب አካላትህ አስባቦችን ያደርሳል ليل نهار ليلتم كنم فهو يعمل ويتناول الدواء ويدرس ويبحث عما قد ينفعه ودم يتقمو ነገር ይፈልጋል ይሰራል ይቆፍራል ቀልብህ ደግሞ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ይቆረጣል በትክክለውም ፈህም አርጋችሁታል ተወኩል ትክክለኛው አካል ሰበብ ያደርሳል ቀልብህ ደግሞ ሰበብ ያላደረስካል ወደ አላህ ትጠጋለህ በትክክል መረዳት አለብን የተወኩል ማዕና قال سهل بن عبد الله ميبالو تلك عالم من يلالو من طعن في الحركة فقد طعن في السنة حركان تنقساقسو سبب ماز يلم يالا سنة لي هيسا قربال تجتوال سنة ينبي سنة ومن طعن في توكل دمو يتجسو يطعن يدرجسو فقد طعن في الإيمان إيمانا يوجز يتجنو إيمانا فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم توكل يا نبي صلى الله عليه وسلم هنيتاچو حالاتچو ነው والكسب سنته اسباب مدرس مكسب مسرات دمو سناتچو ነው فمن عامل على حاله فلا يتركن سنته يا نبي صلى الله عليه وسلم حالاتچو ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መወከላቸውን ያዘ ሰው ሰበብም ይይዙ ነበርና ሱናቸውንም አይርሳ ይላል ይሄ اتخاذ الاسباب سبب ማድረስ በአካለ ሱነቱል አንቢያ የነቢያቶች ሱና ነው ፈለግ ነው ቁርአንን የተመለከትን እንደሆን ነቢያቶች ሱናን በትክክል ሲያደርሱት ያለ وهذا يعقوب عليه السلام نبي الله يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام ልጃቸው ነብይ ነው ልጃቸው አንድ ህልም የሚገርም ህልም ያያል ኢሻራ ያህል በህልሙ ህልሙ ያየው ህልም ምንድነው 11 ከዋክብቶች ፀሐይና ጨረቃ ስጁድ ሲወርዱለት ያያል اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لساجدين ጨረቃ ፀሐይ ከዋክብቶች ስጁድ ሲወርዱለት በህልሙ ያያል ለአባታቸው መጥቶና ያ አባቲ እንዲህ አይነት ህልም አየዋላችሁ ነብዩላህ ያዕቆብ ይሄን ህልምህ እንደፈለክ አውራው ለማንም ብትናገር ማንም አይደርስም እኔ የነብይ ልጅ አይደለህ አላሉትም ምን አሉት ያ ቡነያ አንተ ልጅ لا تقصص رؤياك على اخوتك ይሄን ህልምህን ለወንድሞች እንዳትነግራቸው فيكيد لك كيدا ተንኮል ያሰሩብሃል ደባ ይሰሩብሃል እኛ 11 ናቸው ወንድሞቹ ተግባባን እኛን ለወደፊት ይሰግዱልኛል ብሎ እየተናገረ ነው ብሎ ሒስድ ይገባቸውና ባንተ ላይ ተንኮል ሊያሰሩ ስለሚችል ያ ቡነየ لا تقصص رؤياك ህልምህን እንዳትነግራቸው እሺ ሰበቡን አድርሳሉት ህልምህን በመሸፈን ሰበቡን አድርስ እንጂ አንተ የነብይ ልጅ አይደለ ማንነካል ይሄም ህልምህ ለወደፊት ትልቅ ሰው እንደምትሆን ያመላክታልና አብሽራት ተፍራላሉት لا تقصص سبب ያስደብቀዋል ከዚህም አልፈው ነብዩላህ ያዕቆብ ኢየሱስን እንዳሉት የፈሩት ነገር አልቀረም ወንድሞቹ ሒስት ውስጥ ገቡና ጉድጓድ ውስጥ ጨመሩት ከጉድጓድም ወጥቶ ተሸጠ ብቻ ኢየሱስ ጠፋቸው ከዛም ኢየሱስን ፍለጋና አገሪቱም ድርቅ መጥቷት ስለነበረ እህል ፍለጋ ልጆቻቸውን ሲልኩት 11 የሚያምሩ ወጣቶች ነበሩ አንድ ምክር ሰጣቸው ሰበብ እንዲያደርሱ ምን አሏቸው ያ በነየ እናንተ ልጆቼ لا تدخلوا من باب واحد باند بر ተሰብስባችሁ ጋብላችሁ አትግቡ وادخلوا من ابواب متفرقه ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግቡ አሏቸው
ሙፈሲሮቹ ምን ይላሉ እንዲያሉበት ምክንያት ነብዩላህ ያዕቁብ አለይሂ ሰላም ልጆቻቸው የነብይ ልጅ ስለሆኑ ያምራሉ በጣም ውበት ነበራቸው የሰው አይን እንዳያጠቃቸው ብለው ነው ይላሉ ሙፈሲሮቹ ሌሎች ደግሞ ምን አሉ አይ ከፖለቲካ የተያዘ ጉዳይ ተሰብስበው አንድ ላይ ሲገቡ የሚስር የግብጽ አገር ንጉስ ሌላ ተንኮል እንዳያስብባቸው ብለው ነው ይላሉ ይህም ሆነ ያ ግን ሰበብ እንዲያደርሱ ነገሯቸው ምን አሏቸው لا تدخلوا من باب واحد باند በር እንዳትገቡ وادخلوا من ابواب متفرقه ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግቡ አሉ ግን ይሄን ስላችሁ ሰበቡን አድርሱ ነው እንጂ وما اغني عنكم من الله من شيء ከአላህ ዘንድ የምጠቅማችሁ ምንም ነገር የለም ان الحكم الا لله ፍርዱ ለአላህ ነው عليه توكلت አላህ ላይ ብቻ ተደግፌያለሁ وعليه فليتوكل المتوكلون ተመኪዎች በሱ ላይ ብቻ ይመኩ ዑለማ ምን አሉ وهنا يكون التوكل حقا ሰበቡን አደረሷል እንዲህ ብላችሁ ግቡ እንዲህ ብለው መመሪያ ሰጥቷል ሰበብ ነው ይሄ ከዚህ በኋላ ነው ተወኩል ትክክለኛው የሚመጣ ምን አሉ ትክክለኛ በአላህ የሚደገፉ ሰዎች በሱ ብቻ ይደገፋሉ ሰበቡን ግን አድርሰዋል ልጃቸውንም ዩሱፍ الصديق ነብዩላህ ዩሱፍንም ብንመለከት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተነበሩበት የእስር ቤት ህይወት አወጣቸውና የሚስር ንጉስ አደረጋቸው ጠቅላይ ትልቅ ሚኒስተር አደረጋቸው وكذلك مكننا ليوسف ዩሱፍንም እንደዚሁ አስመቸነዋል ግብጽን እንዲመሯት አደረገ ያኔ እሳቸው ዘመን እስር ቤት ውስጥ ያሉ ንጉስ ከመሆናቸው ትልቅ መሪ ከመደረጋቸው ፊት ንጉሱ አንድ ህልም ያየው ህልም ምንድነው 7 ከሲታ በሬዎች 7 ወፍራም በሬዎችን ሲበሉ ያያል የዚህን ትርጉም ህዝቡን ጠይቆ ቢጠይቅ ሊያቆለት አልቻሉ ዩሱፍ ሄደው ሲጠየቁ ፈቱለት ፍቹ ምንድነው 7 የጥጋብ አመት ይመጣል ከዛ በኋላ 7 የረሃብ አመት ይመጣል ብለው ሲፈቱለት ንጉሱ ያን የረሃብ አመት ሊቋቋም የሚችል ለዚህ ፕሮግራም ማውጣት የሚችል ህልሙን ከፈታው ውጭ ሊኖር እንደማይችል አወቀና ዩሱፍን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ሾማቸው ንጉሱ ወንበሩን ብቻ ይዞ ነው ቁጭ ያለው ዩሱፍ ያኔ ፕሮግራም አወጡ ሹፍ ሰበብ እንዴት እንዳያዙ ፕሮግራም እቅድ እንዴት እንዳወጡ ተመልከት ምን አደረጉ ለ7 አመት በጥጋብ አመት 7 አመት ውስጥ እንዲመረት ምርት አደረጉት 7 አመት ከተመረተ በኋላ ማዓሱምቡሊሂ ከሱምቡሉ ከነፍሬው ከነዘለላው ምርቱ እንዲቀመጥ እንዲከዘን አደረጉ 7 አመት የሚከዘን እህል ትንሽ ትንሽ እየበሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ለድርቁ 7 አመት የሚሆን ያ ትርፉ ምርት ይቀመጣል من قالوا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون لأن أنت استحصان يعني ادخار كم تاسكمطوت وجه ያለውን ትታችሁ አስቀምጡት ከዛ መጥፎ 7 አመት ይመጣሉ 7 ከባድ شديد የሆኑ አመታቶች የድርቅ ዘመን ይመጣሉ ያኔ ከሱምቡላው ከነዘለለው የተቀመጠው የወጣ ተመቶ ለችግረኞች ያኔ ይሆናል አሉ شوف የ7 አመት ፕሮግራም እንዴት እንዳወጡ ስለዚህ 7 አመት እህል ተከማቸ ከነዘለላው ተቀመጠ 7 አመት ደግሞ ድርቅ መጣ ያየወጣ ለህዝቡ መታደል ተጀመረ ህዝቡን ለማዳን ከዛ በኋላ ሙሉ ተበልቶ አላለቀም ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ከዛ በኋላ የዝናብ አመት ሰዎች የሚረዱበት አመት ስለሚመጣ ለዛ ዘመን ደግሞ ዝናብ ሲዘንብ የሚዘራ ትንሽ እህል ያስፈልግ ነበር ዩሱፍ ምን አሉ ለዛ ነው إلا قليلا مما تحسنون ጥቂት መቅረት አለበት አለ ዝናብ መምጣቱ ዋጋ ይኖረው እሰይ ዝናብ ሲመጣ የሚዘራ ትርፍ ምግብ ያስፈልጋል الله أكبر تخطيط عجيب ميغرم سرعة ل7 አመት የጥጋብ ዘመን እንዲመረት አደረጉ በዛ በተመረተው 7 አመት ሙሉ ድርቁ እንዲሸፈን አደረጉ ከዛ በኋላ ድርቁን ካሳለፉ በኋላ ባዶ አልቀሩም ያስቀሩት ደግሞ استحسان ትንሽ ያስቀሩት እህል ነበር ያ እህል ደግሞ ዝናብ ሲመጣ ተዘራ እንደ አዲስ ሰላም ሰፈን አገራቸው ላይ እና ይህ ተخطيط ፕሮግራም ማውጣት ሰበቡን ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው مريم الصديقة مريم عليها السلام ብናይ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚገርም ሁኔታ ሰበብ እንድትያዛት እንመለከታለን ቁርአን ላይ مريم እንደምታውቁት ነብዩላህ ዒሳን አለይሂ ሰላም በተአምር አርግዛው ህዝቡ እንዳያት በረሃ ላይ ወጣች ከዛም በረሃ ላይ ያለች ምጡ መጣባት
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ምጡ የገፈትራት ከደረቀ የተምር ዛፍ ላይ ሄዳ ተደገፈች ምጡ ጸናባት ድንግል ናት ለጋ ወጣት ናት አዋላጅ ሰው ከጎኗ የለም እጇን እግሯን የሚይዛት እንኳን ብቻዋን ምጥ እናቶች ታቆታላችሁ የምጥን ከባድነት ብቻዋን አማጠች ደከመች ራሷን እስክትጠላ ድረስ መጨረሻ ዒሳን ወለደች በዛ ድካም ላይ ያለ ምግብ አስፈለጋት አላህ ሊመግባት ፈለገ ዝም ብሎ ግን በመላእክት አምጥቶ በያላላት ምን አላት በቀራት ኃይል በተንጠፈጠፈው ኃይሏ ሰበብ ማድረስ አለባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላት ወሁዚ ኢለይኪ አንቀሳቅሽው ወሁዚ ኢለይኪ بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا የተምሩን ዛፍ ወዝወዝ አድርጊው እንዴት ብላል ታደርገው ትችላል የተምር ዛፍ የደረቀ የተምር ጅስዑን ነኽላ 10 ወጣት ቢገፉት እንኳን መንቀሳቀስ አይደለም አላህ ግን ምን አለ ወሁዚ ኢለይኪ بجذع ነካ አድርጊው በቀራት ኃይል ሰበብ ማድረስ አለበት ያኔ መሬም ስትነካው ለሷ ከራማ ነው እንዳለ እርጥብ ተምር ወረደላት ወኩሊ ወሽረቢ ወቅሪ አይነ ቢተጂ አይነሽ ልጅሽ ላይ ያሳርፍ ያለ ዑለማ ምን ይላሉ በቀራት ኃይል መሬም አለይሂ ሰላም ሰበብ ማድረስ አለባት አላህ ይሄ ሰበብ ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው شاعر الإسلام من إلال لو شاء الله أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب الله كو زمرو لمجبات فلكس አንቀሳቅሽ ሳይል መግባት ይችል ነበር ግን ሰበብ ማድረስ ሁሉ ነገር ጋር የተያዘ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተፈጥሮ ሲፈጥራት ሰበብን ከሙሰብባቱ ጋር በማያያዝ ነው ኢንሻአላህ የቁርአንን አስተምህሮት ስንመለከት ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሰበብን የተፈጥሮን ህግ አክብረን ሰበቡን አድርሰን እንድንሄድ ያዘናል القرآن يأمر برعاية الأسباب ቁርአን ላይ ይሄ ነው የምናገኘው وأعد لهم ما استطعتم من قوة إلى جوال كهايل يشالاتشوتون يال تزغاجولاچو ومن رباط الخيل فرسوچن بمغالب مسار بمازق تزغاجولاچو እኛ ሙእሚኖች ነን ጌታችን አላህ ነው አላህ ይረዳና ላ የሚባል ነገር የለም ሰበቡን አድርሱ ሁሉ ነገር ይዞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሰበብ መስራት ይችላል ነገሩ ኩን ፈየኩን ግን አዘዘን ዒባዳ ነው ሰበብ ማድረስ ራሱ እንደ ሶላት እንደ ጾም ዒባዳ ነው ማድረስ መቻል አለብን አላህ ምን አለ ወአዕዱ ለሁም ለጠላቶቻችሁ ተዘጋጁላችሁ ማስተጣዕቱም من قوة የምትችሉትን ያህል ከኃይል ተዘጋጁላችሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የህይወት ተጨባጭና እንዲህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው አያቁም ይላል ኢማም ኢብኑ አልቀይም ዛዱል መዓድ የሚባል ኪታባቸው ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው አያቁም ዲራ የብረት መከላከያ የጦር መከላከያ ልብስ የለበሱ ቢሆን እንጂ ከዚህ አልፎ ኡሁድ ጦርነት ላይ 2 ዲርዕ አድርገው ነበር ሱብሃንአላህ 2 ዲርዕ አድርገው ለብሰው ነበር የወጡት اذن የሙእሚኖች አቋም ምንድነው ነብذሩ الحب ونرجو الثمر من الرب ፍሬውን እንዘራለን እንኮተኩታለን ውሃ እናጠጣለን አረሙን እንነቅላለን ፍሬውን ውጤቱን ከአላህ እንጠብቃለን ሰበብ እስከ ጫፍ እናደርሳለን ከዛ በኋላ ያ ረብ አንተ ካልፈቀድክለት ጥሩ ምርት ሊወጣ አይችልም እባክህ ይሄን የሙእሚን አካሄድ روى الترمذي من حديث أنس باستلالفوتنا الترمذي بزقبت حديث لي قال رجل عند سؤال يا رسول الله أنتو يا الله ملكتنيا وي أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قملوني زوك النبي صلى الله عليه وسلم قام مسكين لي قبع نبر من هلاتشو أنتو يا الله ملكتنيا وي إتشن قملين لفتات لك كات بالله لوكل للتوات مريتي الله نص الله نات الله يطبقልኛል ወይስ ለሰራትና በአላህ ለወከል አላቸው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሱም ለኡመታቸው የሚጠቅም ትልቅ ምክር ሰጡን ምን አሉ اعقلها وتوكل እሰራትና በአላህ ላይ ተመካ ሰበቡን አድርስ በደንብ ሰር ለዛኔ ሀገሬ ሰው ምን ይላል ግመሌን ማስራለው በአላህ መወከላለሁ ይላል ትክክለኛ የተወኩል ግንዛቤ ማለት ይሄ ነው እህቴ እንበል ትዳር ባልደረባ መጣልሽ ይስታዩ ዲነኛ ሊመስል ይችላል ማጥናት አለብሽ ሰበቡ ማድረስ አለብሽ አላህ ይበቃኛል አላህን ያመጣልኝ ትዳር ምንም አልሆንም የሚባል ነገር የለም ልጁ እንዴት ነው ዲኑ
ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ዲኑንና ስነ ምግባሩ የምትወዱት ሰው ከመጣ አጋቡት እንዳሉት ይህ መስፈርት አሟልቷል። አኽላቁ እንዴት ነው? ዲኑ እንዴት ነው? ሱብሂ ሶላት አያመልጠውም ወይ? ዳዕዋ ለይስ ዲኑ እንዴት ነው? ይህ ማጥናት አለብሽ። ባልሽ የመጣልሽ በደንብ ማንነቱን ታጣሪያለሽ፣ አላህ ላይ ትመኪያለሽ። ግመልሽን ታስሪያለሽ፣ አላህ ላይ ትወከያለሽ። ትክክለኛው የተወኩል ፈህም ይሄ ነው። ሰበብ እናደርሳለን። ከዛ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይሩ እንዲመርጥልን አላህ ላይ እንመካለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حتى ቁርአን ላይ ስንመለከት የተከበረውን የውሙል ጁምዓ የተከበረውን ጁምዓ ቀን ቁጭ ብላችሁ ሶላት ከሰገዳችሁ በኋላ እግር ዘርግታችሁ አላለም። ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሶላትን የጁምዓን ሰላት እንደጨረሳችሁ ፈንተሽሩ ፊል አርድ አላሁ አክበር መሬት ላይ ተበተኑ ወብተጉ ሚን ፈድሊላህ ከአላህ ጸጋ ፈልጉ ተንቀሳቀሱ። ዑለማ ምን ያሉ فهذا هو شأن المسلم የሙስሊም ትክክለኛ ሁኔታ ይህ ነው። عمل وبيع قبل الصلاة ከሶላት በፊት ይሰራል። ምን ይላል? ولكن إذا نودي ለጁምዓ ግን አዛን ሲጠር وذروا البيع ተብሏል። ንግድ ጥሎ ወደ ሶላት ይመጣል። ሶላት እንዳለቀስ ቁርአን ምናል ፈንተሽሩ ተበተኑ። ከሶላት በፊት ስራ ንግድ ላይ ነው፣ ሰበብ ያደርሳል። ከሶላት በኋላ ደግሞ ሰበብ ያደርሳል፣ ይበተናል። የሙእሚን ትክክለኛ መገለጫው ይህ ነው። ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ ጁምዓ ሰላት አሰግደው ጨርሰው ሲወጡ የተወሰኑ ሰዎች መስጂድ ላይ ቁጭ ብለው ቀሩ። ሙናችሁ ነው አትወጡም እንዴ ሲሏቸው አይ نحن المتوكلون አይኛም አላህ ላይ ምን ደገፍነን አንወጣም በአላህ ነው የምንመካሉ። ሱብሃንአላህ ሰይድና ዑመር አንዲት ዱላ ለቻቸው አነሱና እነዚህ ሰዎች ራሳቸው መቱና ምን አሏቸው? ኢነ السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ሰማይኮ ወርቅና ብር አታዘንብም፣ የምታዘንበው ዝናብ ነው። በወረደው ዝናብ ቆፍረን አርሰን ምን በላ እንጂ በታሪክ ሰማይ ዝናብ እንጂ ወርቅ ብር አውርዳ አታቀም። ሰበቡን አድርሱ ውጡ ከመስጂድ። አላሁ አክበር። አሁን ሰይድና ዑመር በዘመናችን ቢመጡ ስንቱን ወጣት በዛሽ ዱላቸው ይመቱት ነበር። والله ከአባት እናቱ ብር ብቻ ይወስዳል። አሜሪካ ዘመድ ይኖርለታል፣ ይልክለታል። እናቱን አፋጦ ይቀበላል። ቁጭ ብሎ እግሩን ዘርግቶ ሽሻውን ይሳብ ሲቀም ይውላል። ሰበብ ማድረስ የለም። እንዴት ሸክም ኢስላም አላዘዘንም። ኢስላም የሥራ ዲን ነው። ሰበብ ማድረስ አለበት። አሊያ ውድቀት ላይ ነው ምን ሆነው። ገጣሚው ምን ይላል? ተርጁ ነጃተ ወለም ተስሊክ መሳሊከሃ ኢነ السفينة لا تجري على اليبس። አንተ ሰላምን ድልም ማግኘት ትፈልጋለህ፣ ነገር ግን መንገዱን አልተከተልክም። ቁጭ ብለን ያለኸው ኢነ السفينة لا تجري على اليبس። መርከብኮ ሰፊናኮ ውሃ ላይ እንጂ እኮ ደረቅ ቦታ ላይ አትሄድም። መስራት መንቀሳቀስ አለ። አላህ ሪዝቅህን የሚሰጠው ሰበቡን ስታደርስ በዛ መንገድ ነው የሚሰጥህ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሰበብ መረዘቅ ቻይ ነው፣ ነገር ግን ሰበብ እንድናደርስ አዟል። ስለዚህ ወንድሞች መንቀሳቀስ አለብን። جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن أناس من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون. የየመን ጎሳ የተወሰነ የየመን ጎሳ ነበሩ። ወደ ሐጅ ስነ ስርዓት ሲሄዱ ስንቅ አይዙ ዝም ብለው ነበር የሚሄዱት። ለምንድን ነው ሲባል ويقولون نحن المتوكلون በአላህ ላይ የተመካንን ስንቃንዝ ሰበብ አናደርስ ይሉ ነበር። فإذا قدموا مكة سألوا الناس مكة እንደገቡ ይቸግራቸውና ሰው መለመን ጀመሩ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን አወረደ እነሱን ተችቶ وتزودوا ስንቅ ያዙ فإن خير الزاد التقوى ከምትዙት ስንቅ በላጩ አላህን መፍራት ነው። ከምትዙት አካላዊ ስንቅ ማቴሪያል ቁስ አካላዊ ስንቅ በስተጀርባ ዋናው ደግሞ ምንድነው? ተቅዋ ነው። ወተቁኒ ያ ኡሊል አልባብ እናንተ የልብ ባለቤቶች እኔን ፍሩኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ሰበብ ማድረስ ይግድ አለብን። እሺ ሐጅ ስተድ ስንቅህን ይዘህ ለቤተሰብ የሚገባውን ትተህ ነው መሄድ ያለብህ እንጂ እኔ በአላህ ላይ የተመካው ነኝ የሚለው የቁርአንን ግንዛቤ ሳታባባል ነው። ስለዚህ ሰበብን ስናጠቃልለው አንድ ቃኢደቱን ذهبية ልክ ወርቃዊ መመሪያ ይዘን ነው። የሚገርም መመሪያ ዑለሞች የተናገሩት አሉ። እሱን አስቀምጠን ነው ዑለሞች ምን ይላሉ? ተርኩል አስባቢ ማዕሲየቱ አስባቡን አለማድረስ ወንጀል ነው ይላሉ። ወልኢዕቲማዱ ዐለ አልአስባብ ሽርኩን
ደግሞ አስባብ ላይ ሰበብ ላይ ደግሞ መደገፍ ሽርክ ነው። ምን ማለታቸው? አንተ አሞ ዶክተር አለመታከም ሰበብ አለማድረስ ወንጀል ነው። ታመ ችግር ቢደርስብህ እግር ቢቆረጥ እጅ የሆነ ነገር ቢል ታከመ መዳን የቻልክ ወንጀለኛ ነህ። አንተ ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ገብተህ አላህ ሙስሊሙን የምትረዳበት የሙስሊሙን የተማረ ኃይል የምትጨምርበት ቁጥር የምታበዛበት ደረጃ ላይ ሆነ በደም ሳታጠና ብትባረር ዩኒቨርሲቲ ወንጀለኛ ነህ፣ ሰበብ አላደረስክም። ደግሞ መድኃኒት ወሰድክ ሰበቡን አድርሳል ማሻአላህ፣ ግን መድኃኒቱ ነው የሚያድነኝ ብለህ ከተደገፍ ሽርክ ነው። ከኒናውን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያወዳደርከው። ይሄ ዶክተር እንጂ ሌላ የሚያድነኝ የለም ካልክ ይሄም ሽርክ ነው። ተግባባ? ዶክተር ሰበብ ነው፣ ግን ዋናው የሚያድንህ ማን ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በሱ እጅ ነው አላህ የሚያድንህ አንተ። ተግባባን? ነብዩ ሙሳ አለይሂ ሰላም አንዴ ሁዳ ከማ ወረደ في الاثر በዘገባ እንደተላለፈው ነብዩ ሙሳ አንዴ ሁዳቸውን በጣም ይቆርጣቸዋል። ሁዳቸውን ቆረጣቸው፣ ወደ አላህ ሄዱ። የሁሉ ነገር መፍትሄ እሱ እጅ በሆነው ያ ረቢ ሁዴን ቆረጠኝ ምን ላድርግ አላቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ሙሳ ሂድና እዚህ ቦታ ላይ የሆነሽ ቅጠል አለሽ ቁርጥ ብለሽ ይሻላል። ነብዩ ሙሳ ሄዱና ሰበቡን አደረሱ፣ ቆረጡና ሲበሉት ያንን ቅጠል እንዳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተሻላቸው። ሌላ ጊዜ ከብዙ ዘመን በኋላ ይሄ በሽታ ዙሮ ተነሳባቸው። ሮጡና ያችን ቅጠል ደው ቆርጠው ያቺ ቅጠል ለምታድነኝ ብለው ቆርጠው ሲበሉት ያ በሽታ ጨመረባቸው። ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸው ወርስ ያ ረቢ ካሁን በፊት ሆዴን ቆርጦኝ አሞኝ ምድንበት ስለ ያችን ቅጠል ብላ ብለኝ በልቼ ተሽሎኝ ነበር። አሁን ያው በሽታ ሞኝ ያችን ቅጠል ዙሬ ሰበላት በሽታው ባሰብኝ ጌታዬ እንዴት ነው አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ? ያ ሙሳ ፊት ሲያመህ ወደ ማን ሄድከው? ወደ እኔ ነው የመጣው። አሁን ሲያመህ ወደ የት ነው ሄድከው? ወደ ቅጠሏ እኮ ነው ሄድከው። ልብህን ሙሉ ለሙሉ ወደ እሷ አድርጋ ቅጠሏን እኔ እንድታድን ባዝ እንጂ እኮ የማዳን አቅም የላትም። አላሁ አክበር። ስለዚህ ሰበቦች የማዳን አቅም የላቸው። ማጋን የምንወክል አላህ ጋር ግን ሰበብ አድርሶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎናል። ሰበብ ላይ መደገፍ ሰበብ ላይ መመካት ጥፋት ውድቀት ነው። በጣም የሚገርማችሁ ሙእሚኖቹ መካን ከፍተው ካሸነፉ በኋላ ለመጀመሪያ ያደረጉት ጦርነት ሁነይን ይባላል ጦርነቱ። በዚህ የጦርነት ዘመቻ ላይ ሙስሊሞች ከወትሮ በተሻለ መልኩ በቁጥር የበዙበት ወቅት ነው። በጣም በስተው ወደ 12 መካን የከፈቱት 10000 ዘይሰለሙ ወደ 12000 አካባቢ ነው የዘመተው። ያኔ የተወሰኑ ኢማናቸው ደከም ያሉ ሰሃቦች ምን አሉ? نحن لا نغلب اليوم من كله ዛሬስ ብዙነን የሚያሸንፈን የለም ይያሉ በውስጣቸው በብዛታቸው ተመክተው ሄዱ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዳ መብዛታችሁ ነው የሚያዋጣችሁ አለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካፊሮቹ ከቀይ ከግራ በወንጭፍ እንዲያጠልፏቸው አደረገ። ከቀይ ከግራ ሱሐባው እንዳለ ሸሽቶ ሮጠ። ነብዩና የተወሰኑት ብቻ ነው የቀሩ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን እንዴት ትሸሻል? የት ነው የምትሉት? እሳቸው ጀግና ነበሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እነ ነብዩ ለከذب እነ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ያሉ ነበር የገሰገሱት ጦሩ እየተወረወረባቸው ፊት ለፊት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታሪኩን ይህን ታሪክ ሲገልጽ ምን አለ? ወየውም ሁነይን ወቅት ላይ የሰሩትን ጥፋት إذ أعجبتكم كثرتكم ብዛታችሁ አስገረማችሁ فلم تغني عنكم شيئا ብዛታችሁ አልጠቀማችሁ እኔን ከተዋችሁ ብዛት ምን ይጠቅማችኋል? وضاقت عليكم الأرض بما رحبت መሬት በስፋቷ ጠበበችባችሁ ثم وليتم مدبرين ዙራችሁ ሩጫችሁን ሄዳችኋል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ ላይ መደገፍ ውድቀት ነው፣ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልተዋቸውም። ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ብዙ ቦታ ረድቷችኋል። በተለይ ሁነይን እንዲኮራችሁባት ቀን በብዛታችሁ ያን የመረጣችኋለሁ ብሎ ረድቻችኋለሁ ብሎ ቁርአን ላይ ይሄን ክስተት ገለጸና ኢንሻአላህ ሰበብ ላይ መደገፍ ውድቀት ነው። ሰበብ ማድረስ አለብን ታዘናል። ሰበብ ላይ መደገፍ ደግሞ ጥፋት ነው። ሰበብ ያልሆነ ነገር ላይ መደገፍ ደግሞ አضل ሰቢላ መድኃኒት ሰበብ ነው። ሰበብ ያልሆነ እንጨቱ ድንጋዩ ላይ የሚደገፍስ ይሄ ደግሞ ከመስመር የወጣ ነው፣ የተሳሳተ ግንዛቤ ነው። ኢዘን አንተ ሰበብ አድርሰህ ከዛ ውጭ ያለውን ነገር አላህ ኃላፊነቱን ወስዶልሃል፣ አትጨነቅ። አንተ የምትችለውን ጫፍ አድርስ፣ እንደ መርየም አለይሂ ሰላም ነካ አድርገው አላህ ይደርስልሃል። የምትችለውን ኃይል ሂድ፣ አላህ ለለ ما تعجز عنه الاسباب تكمله القدرة للمتوكل ሰበቡን ካደረስክ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለለ።
فهذا نوح عليه السلام نوح عليه السلام ህዝቦቻቸውን 950 ዓመት ለ1050 ዓመት እስኪቀረው ድረስ ተጣሩ ዳዕዋ አደረጉ በቀንም በሌትም በብቻም በሚስጥርም እየጮሁም ቀስም ብለው ህዝባቸውን ጠሩ ሊሰማቸው አልቻለም ህዝቡ ተቆጡ 950 ዓመት ዳዕዋ አድርጋል ሰማም አላህን ዱዓ አደረጉ من قالوا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا جيتاي مريت ليك كافر نواريوش እንዳታስከ እንዳላጥፋቸዋል እንግዲህ ሊጠፉ አይደል አላህም የሳቸውን ዱዓ استجابه አደረገ ምን አላቸው ግን እንዲሁ ዝም ብለ አንድ ቦታ ቆም አላለም ሰበብ አድርሳላቸው واصنع الفلك باعيننا ووحينا فلك مركب አንተና ህዝቦች የምትድኑበት ተሳፍራችሁ መርከብ ስራላቸው سبحان الله ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም እቺ መርከብ ሰሩት እንግዲህ በዛን ዘመን የተሰራሽ መርከብ ሰባት ከተራ እንጨት ከተራ ጣውላ ከተራ ነገር ነው የምትሰራው ማስተሽል እንደሆነ ማጣበቂ ዘመናዊ መሳሪያ ብቻ ጠገንገና አድርገው ሰሩት ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣው ወረደ ففتحنا ابواب السماء ሰማይን ከፈትነው بماء منهمر በሚሰንቡሃ وفجرنا الأرض عيونا مريت اندم عفلقنا فالتقى الماء وهو تغنانيه على أمر قد قدر كتوسن اللت بوتا كلاي ميوردو كتاش ميفلقو تلاتم حسب الله دفو الناسو ግን ያይ በዚህ እቺ መርከብ እነሱን ይዛቸው መህር ጀመረች አላህ ቁርአን ላይ ምን ይላል وهي تجري بهم في موج كالجبال موج كونه ማዕበሉ እንደ ተራራ كالجبال كاف التشبيهات عند ترارا كتقوللو كتكمرو ማዕበል ላይ እቺ ከእንጨት የተሰራ ተራንጨት የተሰራች መርከብ ይዛቸው ተህል ነበር አላሁ አክበር ይግድ ሰበብ መድረስ አለበት እቺ ከተራንጨት የተሰራች መርከብ ምታድን ሁን አይደለም ሰበብ መድረስ አለበት እሺ ሰበብ ማድረስ አለብን አርኪኦሎጂስቶች የቅሬታ አካል ተመራማሪዎች በዘመናችን የኖህን መርከብ አገኘናት ይላሉ ቅሬታ አካል ተመራማሪዎች ሲያጠኑ የኖህን መርከብ ያኔ ዳነባትን አግኝተናታል ይላሉ አርኪኦሎጂስቶች እንግዲህ እቺ ምን አቅም ኑራት ነው ያንን እንደ ተራራ የተቆለለ ማዕበል ብዙ ሰው ይዛ ከሰባ ምናምን በላይ ህዝብ ይዛ ምትንቀሳቀሰው ሰበብ አደረሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላውን ነገር የሱ ኃላፊነት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብንመለከት የውሙል ሂጅራ ያደረጉበትን ቀን ሁላችንም እናቀው ክስተት ነው ሙሐረም ወር ላይ ማለት ነው ኢንሻአላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህዝባቸውን ለ13 አመት ወህይ ከወረደላቸው በኋላ ለ40 አመት ደግሞ በስነ ምግባራቸው ወህይ ሳይወርድላቸው ወደ 53 አመት በድምር ህዝባቸውን ዳዕዋ አደረጉላቸው ሊሰሟቸው አልቻሉ በል ይሄን ቀጥተኛ መንገድ ከመከተል አልፈው እንገላቸዋለን ብለው ወሰኑ ሊገሏቸው ተሰብስበው ሹራ አድርገው አጸደቁ ያኔ ጅብሪል ወረደና ያ መሐመድ ዛሬ አንተ መሐመድ ቤትህ እንዳታደር ቁረይሾች አንተን ለመግደል እየተዘጋጁ ነው ስለዚህ ውጣ ሂጅራ ወጣላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول علماء انظر الى تملكت كيف اخذ بكل الاسباب الممكنه للبشر لسو ልጅ የሚገባውን ሰበብ እንዴት እንዳደረሱ ነብያችን ተመልከት خطط فاحكم التخطيط ፕሮግራም አወጡ አሳምረው አወጡት ورتب فاحسن الترتيب سرعه اساسوت አሳምረው አሳዙት واعد لكل امر عدته المناسبه ለያንዳንዱ የሚገባውን ስንቅ ይዘውለት ነበር በጣም የሚገርም ፕሮግራም ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወጡት والله ፕሮግራማቸውን አሁን ከናንተ ጋር ዲስከስ አደርጋለሁ አንደኛ ወደ አቡበክር ቤት ዙሁር ላይ ቁረይሹ በየቤቱ የሚገባበት ሞቅተኛ ወቅት ላይ ነው የመጡት አቡበክር ቤት መጡና ማንም እንዳያቸው ማለት ነው እሳቸው በዛ ሰዓት መጥተው ስለማያውቁ ህዝቡ ማያውቀውን ሰዓት መጡ አቡበክር ቤት መጡና እንኳን ያ አቡበክር ሂጅራ እንደወጣ ታስጃለሁ አላቸው
አቡበክር ስዲቅ الصحبة يا رسول الله አብሬ ጉዞ ልውጣ ይችግር ተካፋይ ልሆን አሉ ነብዩ ፈቀዱለት ሹፍ አንድ በዚህ ሰዓት መጡ ሁለተኛ ለጉዞ ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ቁስ አካላዊ ኃይል ያስፈልጋል አቡበክር ስዲቅ 40,000 ዲናር ያዘ ዲናር ማለት የወርቅ ሳንቲም 40,000 ዲናር ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ዝም ብላ አይወጣም መጓጓዣ ፈረሶች ምናምኖች ያዙ አቡበክር ስዲቅ ሁለተኛ የወጡት ሾልከው ሲወጡ ቁረይሽ እንዳያዩአቸው እኔ ነብይ ነኝ በቀለው ጣላሉ በሌሊት ነው የወጡት ሶስተኛ የሚደበቁበትን ዋሻ ቀድሞ አዘጋጅተው ነበር ጋሩ ተውር የሚባለውን ዋሻ ቀድሞ አዘጋጅተውት ነበር ሂጅራ ከመውጣታቸው በፊት በጣም የሚገርመው ደግሞ ጋሩ ተውር የሚገኘው እሳቸው መሄድ የሚፈልጉት ወደ መዲና ነው መዲና የምትገኘው በስተሰሜን ነው እሳቸው ግን የሄዱት ጋሩ ተውር የሚገኝ በስተደቡብ ነው ሱብሃንአላህ እሺ መሄድ ቁረይሽን ለማዘናጋት ነው በመዲና ነው ብለው ሲከተሉ እዚህ ቆይተው ዞሮ ለመሄድ አስበው ጋሩ ተውር ያለው በስተደቡብ ነው መዲና ያለችው በስተቀኝ ናት አምስተኛ አልይን የ20 ዓመቱን ወጣት አልይን ቁረይሽን ለማዘናጋት ፍራሻቸው ላይ እንዲተኛ ያደረጉት አላሁ አክበር አልይን ፍራሽ ላይ ተኛሉት አስተኙ ምን ቁረይሽ ቤታቸውን ከበውት ነበር ስለዚህ ተኝቷል አልተነሳም ይያሉ ለሊቱ እስኪያልፍ ድረስ ብዙ ረጅም ጉዞ ለመሄድ አልይን እሳቸውን አስመስለው አስተኙ ቁረይሾች ብቅ ይያሉ ያዩ ተኝቷል ገና ነው ይላሉ ሹፍ እንዴት ያሰናጓች ሹፍ ፕሮግራም አላሁ አክበር ስድስተኛ መንገድ የሚመራቸው አብዱላህ ኢብኑ ኡረይቀት የሚባል አይኑን ተጨፍኖ እንኳን ቢሄድ መንገዱን ያቋል የሚባል መንገድ መሪ አለ ስፔሻል የሆነ መንገድ መሪ እሱን መረጡት መንገድ በቀጥታ የሚመራቸው ሰባተኛ ዋሻው ሲቀመጡ የሆነ ነገር የሚበሉት ያስፈልጋል ምግብ አመላላሽ ኃይል ለማስቀመጥ ማን አስማ ቢንቱ አቢ በክር የአቡበክር ስዲቅ ልጅ አስማ ምግብ እንድታመላልስ አደረጓት ዋሻው 3 ቀን ነበር ያቆዩት ስምንተኛ ቁረይሽ እንዴት እንደዋሉ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል ይሄን ኢንፎርሜሽን አምጥቶ የሚያደርስላቸው አብዱላህ ኢብኑ አቢ በክርን አዘጋጁ የአቡበክር ስዲቅ ልጅ አብዱላህን አዘጋጁት ዘጠነኛ አስማ ምግብ አድርሳ ስትመለስ የሷን ኮቲ ተከትለው ቁረይሾች እንዳያገኙአቸው በሷ ኮቲ ላይ እንስሳዎችን የሚነዳ ኮቲዋን ለማጥፋት ማለት ነው እንስሳዎችን በጎችን ፍየሎችን የሚነዳ አሚር ኢብኑ ፉሃይራ የሚባል ሰው አዘጋጅተዋል የአቡበክር ስዲቅ ባሪያ ነው የነበረው ዝርየቱን ባዕضህ የሚባል የአቡበክር ስዲቅ ቤተሰብ እንዴት ሂጅራ እንደተሳተፋይ ዋናው ነጥባችን ግምት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ነብይ ነኝ ምናምን አላሉ ሰበቡን አደረሱ ዑለሞች ምን ይላሉ ነብይ አይደሉም እንዴ ይላሉ እሺ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይደለም ከመካ መዲና ማድረስ ቀርቶ ቡራቅ የሚባል የጀነት ፈረስ አምጥቶ ወር የሚያሰድ መንገድ ከመስጂድ አልሐራም ከመስጂድ ከመካ እስከ ቤት አልመቅዲስ መስጂድ አቅሳ ድረስ የሚያደርሳቸው በቡራቅ ነው የወሰዳቸው ባንዴ ስንት ተአምር አሳያቸው በዛ ጉዞ ላይ ከዛም በኋላ ነብያትን መስጂዱ እስካሰገዱ በኋላ ሚዕራጅ መሰላል ተዘርግቶላቸው አርሽ ድርሰው መጥተዋል ሰባቱን ሰማይ ተከፍቶላቸው ነብያቶችን ከዛ ተገናኝተው ሶላት ተቀብለው ነው የተመለሱት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሁላ ሲሆን ይላሉ ዑለሞች ፍራሻቸው ላይ የተኙበት ፍራሽ አልበረደም ነበር ሱብሃንአላህ ከመካ ቤት አልመቅዲስ ነው ከቤት አልመቅዲስ ሰማይ አርሽ ደርሰው እስኪመጡ ይሄን ሁሉ ዓለም ጎብኝተው ስንት አመት የሚጎበኝ ነገር ጎብኝተው ተመለሰው ሲመጡ ፍራሻቸው አልበረደም ነበር ይሄን ያደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሳቸውን አቡበክርን በመላእክት አስነስቶ መዲና ላይ ቁጭ ማድረግ አይችልም وهو على كل شيء قدير شيء ነው አላህ ግን لانه معلم لانه قدوة حسنة አስተማሪ ናቸው ሰበብ በማዝ ኡመታቸውን ቁርአን እንዳቀሩ ሰበብ እንዴት እንደሚያዝ ማስተማር አለባቸው እሺ ያ አላህ እንዴት አይነት አስተማሪ ነበሩ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላ ወሰለም عليك الله يا رسول الله ግን ይህ ሁላ ሰበብ አድርሰው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ومع هذا كله استطاع القوم ان يسيلوا الى الغار ይህ ሁላ ሰበብ ግን ይዘው ሰበቡ አልተቀማቸው ሰበቡን አድርሰው ነበር አልተቀማቸውም ቁረይሾች ደረሱባቸው حين ذاك ቁረይሾች ዋሻውን ፈልገው ሲመጡባቸው አቡበክር አያቸው ምን አለ قال ابو بكر مشفقا ደንግጦ ድምጹን ቀስ አድርጎ ምን አለ ያ ረሱላህ
አንተ ያላ መልእክተኛ ለው ነظر احدهم تحت قدميه لرآنا አንደኛው እኮ ዝቅ ብሎ ወደ እግሩ ቢመለከት ያይን ነበር አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይዱል ሙተወኪሊን ከአላህ ላይ ከተደገፉ ፍጡራን በላጩ የነበሩት ምን አሉ ያ አባበክር ማ ظنك باثنين አንተ አቡበክር ሁለቱ ነው አላሁ ثالثهما ሶስተኛ አላህ የሆኑትን ሁለት የሆኑ ሶስተኛቸው አላህ የሆኑ ሰዎችን ምን ያገኛቸዋል ለተፈራለ لا تحزن ان الله معنا الله እኮ ከኛ ጋር ይሁላ እኮ ያዝነው ሰበብ ነው እንጂ በመኪያችን ማን الله سبحانه وتعالى اذا قطعت الاسباب ሰበቡ ላ ሲቆረጥ ማን ያለው አላህ ጀለ ጀላሉ የተደገፉበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማልተዋቸው ምን አለ فانزل الله سكينته عليه አላህ በሱ ላይ መረጋጋትን ልቡ ላይ ሰኪናን ርጋታን አወረደበት وأيده بجنود لم تروها እናንተ በማታያቸው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰራዊት አዳው ይላል አላህ እሱ ላይ የተደገፈን ባሪያ ጥሩ አይጥለው አላህ ወደሱ የተመካን ባሪያ ደጋፊው ነው አላህ ጀለ ጀላሉ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም በተወለዱበት ዘመን አንድ ከባድ ክስተት ተከሰተ ያ ምንድነው ፍርዓውን አለይሂ ሚን አላህ ማ يستحق አንድ ህልም ያያል ያ ህልም ሲፈታለት ምንድነው በሱ ዘመን የሚወለድ ህፃን አለ ከሚወለዱ ከበኒ እስራኤል ህፃናቶች ውስጥ አንድ ሰው አለ ለወደፊት በሱ ሰው ያንተ ስልጣን ይወድማል ይንኮታኮታል ብለው ህልሙን ተረጎሙለት ያኔ ፍርዓውን አንድ አቋም ላይ ደረሰ በዛን ዘመን የሚወለዱ ህፃናቶች ማጥፋት ይሄን ወሰነ يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم ሴቶችን በህይወት ይተዋቸዋል ወንዶችን ያርዱ ነበር እንዳለ ህፃናት የተወለዱትን በዛን ዘመን ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ተወለዱ ከናታቸው ያኔ እናቲቱ ፈራች ይገሉብኛል ብላ ስትፈራ አላህ ኢልሃም ሰጣት አሳወቃት من على الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى ودى نبي موسى الناتنيا وحيا وردنا أن أرضعيه أطبق لجشن فإذا خفت عليه كفرش قلب بنيال بلش فألقيه في اليم وانزلي بساطنا درقش تايو ولا تخافي ولا تحزني التفري التكجي إنا رادوه إليك التكجي التفري إنيان ملسوالن ودانشي وجاعلوه من المرسلين كتكبروا نبياتوچ ملكتنيوچ من አደርገዋለን አላት ዑለማ ምን ይላሉ هل سمعتم في الدنيا وتاريخها بالدنيانا ባሳለፈችው ታሪክ ውስጥ ይሄን ወሬ ሰምተ ታውቃለህ ወይ ان ام يقال لها ان خفت على ولدك فالقيه في البحر በልጅሽ ላይ ከፈራሽ ወንዝ ላይ ጣዩ የተባለች እናትና ይሄን የአላህን ትእዛዝ ሰምተ የጣለች እናት ታሪክ ሰምተ ታውቃለህ ያብራኳን ክፋይ በሳጥን አድርገው ወንዝ ላይ ትጥላለች ነዓም በአላህ ተመካች የአላህን ትእዛዝ ተቀበለች ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም ባህር ላይ ጣለችው በጣለችው ጊዜ ይሄ ወንዝ አባይ የነዳ ማዕበሉ የነዳ ፍርዓውን ቤተ መንግስት በር ላይ ወስዶ ጣሉ ሊገለው ከሚያሳደደው ዑለማ ምን ይላሉ እዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ማለቱ ነው አንተ ፍርዓውን ሙሳን ልትገል አይደለ ይሄን ሁሉ ህፃን እየገደልክ ያለው በሱ ሰበብ አይደል በል እንግዲህ አንተን የሚያጠፋህን ሰው ሙሳን ቤት አመጣዋለሁ ከቤት ያንተ ምግብ በልቶ ያድጋል ያንተን እንክብካቤ ያገኛል ነገ ስልጣን ባንተ ይወድማል ይያለው ነው ልክ በቤተ መንግስቱ ጥግ ሲሆን አዩት ሰዎች ወደ ባለቤቲቱ ሲወስዱት ወደ ሚስቲቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲታይ እንዲወደድ አደረጉት የሚያምር የሚያጓጓ ህፃን አደረገው ሙሳን አለይሂ ሰላም وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ልክ ሲታይ የሚያጓጓ አላህ محبውን ልክ ሲታይ የሚፈቀር አደረገው ልክ የፍርዓውን ሚስት ሙሳን ተከፍቶት ስታየው ቁረቱ አይን ሊወለክ ይህንን አንተ ያይን ማረፍ ያገኘነ لا تقتلوا እንዳትገለው عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا ሰው ሳይሰማ ልጅ አድርገን እንዟለ ልጅ የላቸው ነበር ወይም ለወደፊት ይጠቅመን ይሆናል አሉ እንዳትገልብኝ ያይኔ ማረፍ ያለች አላህ እንዲወደድ አደረገው ከዛ ነብይ ሙሳ እሱ ያዘችው ቆየ ራበው ማልቀስ መጮህ ጀመረ ጡት የሴቶች ጡት ቢቀርብለት የሁሉን ጡት አልጠባባለ الله سبحانه وتعالى قرآن لندمينو وحرمنا عليه المراضع من قبل ጡት የሰውን ጡት የተባለ ከለከለበታል ለናቱ ቃል ገብቷል የናቱን ጡት እንዲጠባል ያደርገው ነው الله سبحانه وتعالى እንዳለ ተከለከለ
ሕፃኑ ያለቅሳል የፊርዓውን ሚስት ያፈቀረችውን የወደደችውን ይሄ ልጅ ያለቀሰባት ነው ፊርዓውንን ሰው ካላመጣህ ሊያጠበው ይችላልች ሴት የላከው ጅባ ይፈራም ነውና ፊርዓውንና ሰራዊቱ እሱን ሊያጠባው የሚችል ቤተሰብ ዘመድ ማፈላለግ ጀመረ ሲያፈላልግ የነብዩላህ ሙሳ እህት እሱን ቁሲ ተከታዩ ተብላ ነበር ስትከተል ምን ፈልጋችሁ ነው የሱ የቤት የቅርብ ዘመድ የሆነ የሚያጠባው ልጠቆማችሁ እንዲያሉ አው እንግዳማ አጅር ብርም ይሰጥሻል አሳየኝ የነብዩ ሙሳ እናት በስንት ሰራዊት ታጅባ መጣች ፈረደድናሁ ኢላ ኡሚ ወደናቱ መለስ ነው አላህ ቅድም ብሏት ነበር ኢና ራዱሁ ኢለይክ እንመልሰዋለን ወጃኢሉሁ ሚነል ሙርሰሊን ብሎ ቃል ገብቶላት ነበር ፈረደድናሁ ኢላ ኡሚ አለ ቁርአን ላይ ወደናቱ መለስ ነው ዑለሞች ምን ይላሉ እንተቢህ معي ايها الافاضل እዚህ ጋር አስተንተና ነገ ይላሉ ወኡሙ ሙሳ الان في قصر فرعون تضم موسى الى صدرها وترضعه የነብዩ ሙሳ እናት አሁን ያለችው የት ውስጥ ነው فرعون ቤተ መንግስት ውስጥ ነው የሚያምር ወንበር ላይ ተቀምጣ ሙሳ ልጇን የራሷን ልጅ ያጠባች ወፍርዓውን يجلس الى جوارها فرعون ደግሞ ከሷ ጥግ ተቀምጧል يأمرها ያዛታል አርضعيه አጥቢው ነው ምልሽ አክረሚህ ተንከባከቢው እኮ ነው ምልሽ አሽቢዒህ አጥግቢው እኮ ነው ምልሽ الله اكبر ليقلوا كو سياسددوا ينبروا له يقول العلماء وبالامس الكريم كانت موسى تخشى على موسى من فرعون وملئه كتنانت زفيت يا موسى النات فرعون لجن يقلبنيال موسى بلا كفرعون كسراويت تفرا نبره وهي الان ترضع موسى في قصر فرعون بامره አሁን ደግሞ ከፍርዓውን ቤተ መንግስት ላይ ቁጭ ብላ በፍርዓውን ጠንከር ያለ ተዛዝ ልጇን ታጠባለች الله اكبر انه حلاوه التوكل توكل ማለት ይሄ ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተጠጋ አይወድቅም ሊገደል የነበረ ጻናው በክብር ከናቱ ትግታባል الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى السجا يتدقفن باريا اما يطل ጌታና ነብዩ ሙሳ አለይሂ ሰላም ፍርዓውን ቤት አደጉ ከዛም በኋላ ነብይ ሆኑ አላህ ነብይ ያደርጎ እንደላካቸው ለፍርዓውን ተአምራቶቹን አሳዩ ነብይ ነኝ ተከተለኝ ቀጥተኛው መንገድ ይዤ ለመጥቻለሁ ቢሉት ሊከተላቸው ሊሰማቸው አልቻለም 9 የበለጠ ከዛም ያለፈ ተአምር አሳዩት ከአላህ ስለመላካቸው አላህም የሁሉ ነገር ጌታ ገዥ እንደሆነ ለማሳየት ሊቀበል አልቻለም ነፍሱ ቢያምንም ወላኪን በክብር የተነሳ ሊቀበላቸው አልፈለገም ያኔ ሊገላቸው ሲያስብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዘውጣ ህዝብህን አላቸው فأسر بعبادي ليلا ለሊት ይዛቸው ህዝቦችን ወጣል በቀን ወጣን ያለው ላ ليلا በለሊት ወጣላቸው نبي موسى حزباتهم يزو فخرج بقومه في جنح الليل متجهين ناحية البحر وده بحر واقتاجا حزبوتشاتهم يزوتوا نبي موسى عليه السلام وشعر فرعون وجنوده بخروجهم اندوتوا فرعون الناس سراويتو درسوبت فاتبعوه مشرقين نقات لي تكتلاتشو مع الغيظ والغضب تقوتوا تبساجتوا يفكر وطا فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون ነዚህኮ ጥቂት የሆኑ ጭፍሮች ናቸው ወኢነሁም ለና ለጋኢዙን እኛንም አስቆጥተውናል ወኢና ለጀሚዑን ሐዚሩን እኛ ደግሞ ብዙ ቁጥር ያለንና ትጥቃችን ያጠበቀን ሰዎች ነናል ይህን እየፎከረ በፈረሴ ኮቴ ዛው ጨፍልቄ ነው ማስቀራቸው ብሎ ተከትሏቸው ወጣ ልክ ጧት ላይ ሲወጡ ፈለማ ተራ الجمعان ሁለቱ ጎሳ ተያዩ فرعون ከነ ሰራዊቱ ነብዩ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከነ ህዝባቸው ያኔ ህዝቡ ጎሳው ሲታይ يا نبي موسى بالدربش من قالوا قال أصحاب موسى إنا لمدركون درسوا بالله طفونا قالوا نبي موسى عليه السلام الله لي تدقفت من قالوا كلا إن معي ربي سيهدي الله كوكني كانوا موجعون من قدي مرانيالا الله أكبر اللهم سبحانه وتعالى قطتنيا من قدو مراتشو جن بميچلو تاقمي مجرشا سبب ما درسنا برباتشو الله سبحانه وتعالى من على فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر لموسى ملك تاتشنا وردنا اللت بحارون ببتر متى هم ببتر بحر ممتات مستيدر اللي تعيش سبب وهانو عدلم
ምተዋለ ሰበብ መድረስ አለበት አላህ Subhanahu Ta'ala ነቢ ሙሳ አለይሂ ሰላም በዛ በትር ሲመቱት ፈንፈለቀ فكان كل فرق كالطود العظيم الله ልክ በብትራቸው ነቢ ሙሳ ሲመቱት ባህሩ ተከፈለ ከ12 ተከፈለ ምን ነው በኒ እስራኤሎች 12 ነቂበን 12 ናቸው ያዕቆብ የተራቡ ልጆች ከዮሴፍ ከቤንጃሚን ያዕቆብ ልጆች 12 ናቸው በ12 የወጡ 12 ጎሳዎች ናቸው ለያንዳንዱ ጎሳ ማለፊያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በር ከፈተላቸው ወንዝ ውስጥ አላሁ አክበር ወንዝ ላይ በር ከፈተላቸው ያንዳንዱ እንደ ተራራ ቆመ ከطود العظيم በትላልቅ ተራራ ቆመላቸው ህዝቡ በዛው ውስጥ ሾልኮ መውጣት ጀመረ ዑለሞች ምን ይላሉ ህዝቡ በዛው ሲራመድ እግራቸው እንኳን ጭቃ አልነካም ያንተ ጉዞ እቃ ይወድቅባቸዋል ያነሱት ጭቃ አልነካም ነበር ያኔ ሲከፈት ፍርዓውን ምን አለ አይ ይሄ ባህር እኮ ሁሌም ኩራተኛ አይደል ይሄ ባህር የተከፈተው ለኛ ለግርማችን ለክብራችን ነው አለ ፍርዓውን እኮ وأزلفنا ثم الآخرين ከዛም ሌሎችን አስከተላቸው ፍርዓውን ከነሰራዊቱ ከቶ እንደገባ የነቢ ሙሳ ህዝብ ከቶ እንደወጣ ይህ እንደ ተራራ የቆመው የውሃ ማዕበል ተናደባቸው አላሁ አክበር ተናደና እንዳለ ሰራዊቱን ዘዋጠው አላህ ምን አለ ወአንጀይና ሙሳ ወመን معه اجمعين ሙሳንና ህዝቦችን አዳናቸው ثم اغرقنا الاخرين ሌሎች ቀሪዎችን የፍርዓውንን ሰራዊት ከነፍርዓውን እዛው ባህር ውስጥ አሰጠምናቸው ان في ذلك يكون لآية የኔ ተአምር የኔ ጌትነት መገለጫ ነው ان في ذلك لآية ይህ እኔ ወደኔ የተደገፈ ሰው እንደማይወድቅ የታየበት ተአምር ምልክት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ የተደገፈ ሰው አይጥለው ወንድሜ ማን ላይ ነው የምትደገፈው እህቴ ማን ላይ ነው የምትደገፊው በድንጋው ባፈሩ በጭቃው ነው የምትደገፊው አላሁ خالق كل شيء የሁሉ ነገር ፈጣሪ አላህ ያለ ሌላው ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነብዩላህ ኢብራሂም ህዝቦቻቸውን ለብዙ አመታት ዳዕዋ አደረጉ ከዛም አልፎ የሚያመልኩትን ጣዖት ገቡና በፋስ ፈላለጡባቸው ቆራረጡባቸው ባይሆን ተሰባብሮ ሲያዩት እንኳን ጌታ አለመሆኑን አቀው ራሱን ከራሱ መከላከል ጥቃት አለመቻሉን አውቆ አላህን ይገዙ ይሆናል በሰባበሩት ህዝቡ ግን አሁንም ሊሰማቸው አልቻለም በል ሰባበርክብን ብለው ያቃጥሏቸው ወሰኑ ሊያቃጥላቸው ህዝቡ ባንድ ላይ አደመ አባታቸውም አደር የሚባለው አብሮ ህዝቡ ሊያቃጥላቸው ወሰነ ለብዙ ቀናት እንጨት ተሰበሰበ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በሳት ለማቃጠል ተሰበሰበ ሳቱ ፈገገ ነደደ ሙፈሲሮች ምን ይላሉ የሳቱ መንደድ የሳቱ እንደ ተራራ መውጣት ከመውጣቱ የተነሳ በላይ አዋፋት ሲያርፉ ጠብሶ ይጥላቸው ነበር ሳቱ በጣም ሳቱ ሰማይ ድረስ ደረሰ በጣም ፈገገ እንዴት አድርገው ነብይ ኢብራሂምን ወሩሮ ይከተቷቸው ሸይጣን መጣና አማከራቸው ሁሌም ለጥፋት ተሰማሪ ነው ምን ጀነክ ወስፈንጠር ስሩና ወሩራችሁ ከተቱታላቸው እነሱም በዚህ ሐሳብ ተስማሙና ወስፈንጠር ሰርተው ወሩረው ብቻ አላህ ፈቀደና ሳቱ ውስጥ ከተቷቸው ያኔ ሳቱ ውስጥ ሲገባ فقال له جبريل መጣ وهو في النيران ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳቱ ውስጥ ይያሉ ያ ኢብራሂም አንተ ኢብራሂም አለከ ሐጃ ምረዳ ጉዳይ አለህ እንዲያሉ ነብዩላህ ኢብራሂም ደግሞ እንዴ የመሬት አስባብ ካለቀ ከሰማይ ከሆነማ አላህ ይበቃኛል አሉና ምን አሉ فقال ابراهيم من አሉ حسبي الله
አላህ በቂ ነው ወኒዕመል ወኪል ምን ያምር መደገፊያ ምን ያምር መጠጊያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህም Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት ተደግፉበት አላህ አልተዋቸው ምን አለ ለከበባት እሳቸውን ለከበበቻቸው ሳት ትእዛዝ አወረደ ኩላ ያናው አንቺ ሳት ወይ ኩኒ ሁኚ በርደን ቀዝቀዛ ሁኚ ደግሞ ብርዱ እንዳይገላቸው መንቀጥል ወሰላመን ለዝብያልሽ ጥሩ አየር ስሪላቸው ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ሁኚላቸው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳቱ ውስጥ ለብዙ ቀናት ገብተው ቆይተው ምንም ነገር ሳይሆኑ ከሳቱ ውስጥ መውጣት ቻሉ የተደገፉበት አላህ አልተዋቸው ማጋን ወንድሜ ብትደገፈው ዑለሞች እንደሚሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርደን ብሎ አቁሙ ቢሆን ኖሮ ሌላ ትእዛዝ ባይቀጥል ኖሮ ኢብራሂም ብርዱ ይገላቸው ነበር ሌላ አስከት ወሰላምን የተረጋጋሽ ይላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሳቸው በሱ ለተደገፈ ባሪያ የተፈጥሮን ህግ ጣሰ ሳት ተፈጥሯ ሰው ማቃጠል ነው ኢብራሂምን ግን ማቃጠል አልቻለችም በአላህ ላይ የተደገፉ ባሪያ ነበሩና ስለዚህ ወንድሜ አንተ ማጋነ ብትደገፈው እህቴ ልጅ ፈለግሽ ማጋነው ሐስቢ አላህ በይ ሰበቡን አድርሺ ሰበቡን አድርሺ ከዛ ግን አላህ ላይ ተመኪ ስራ ያጣ ወንድሜ ወደ ምናምኑ አትድ ሰበቡን አድርስ ሐስቢ አላህ እንደ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ በቂ ነው በል አለይሰ አላሁ ቢካፊን አብደን አላህ ባሪያውን አይበቃውም እንዴት ነው የሚለው ትዳር ያጣሽ እህቴ ጌታሽ ላይ ተደገፊ ጠንቋይ ቤት አትመላለሽ ሐስቢ አላህ በይ ሌላዋ በአላህ ላይ በመደገፏ በታሪክ አምድ ላይ ትልቅ በታሪክ መዝገብ ላይ ተመዘገበችው ሀጀር የኢብራሂም አለይሂ ሰላም ባለቤት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድመ አያት ሀጀር አለይሃ ሰላም كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس بخاري لي باستلالفوت حديث لي وترك إبراهيم هجر وابنها إسماعيل فوق زمزم إبراهيم عليه السلام هجرنا لجوعن إسماعيل تتواتشو هدا وترك لهما جرابا فيه تمر تنشك علي تمر درجو وسقاء فيه ماء تنش دمو بقى وهادرجو تنش تمر تنش وهادرجو طلعتشو هدا يت مكة برها علي وبدأ إبراهيم أن ينطلق إبراهيم عليه السلام تتواتشو من ነገር ሳናግራት الله አዞት ስለነበር تتواتشو ዝም ብሎ ዞር ብሎ ሲሄድ فقالت هاجر قالت يا إبراهيم أنت إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الزي بادو شلقو لي لأنه متونا وإبراهيم لا يلتفت إليها وإنما جعل ينظر إلى السماء إبراهيم ودى سايزور ودى السماء ما يتون قتل ودى السماء كسماء يالو جيت عززين وليلا تفلقوا فقالت هاجر من عليك الله أمرك بهذا الله نون دي عززه عليك قال إبراهيم من قالوا نعم أو الله نعززه إتشي الله يمنت سيت من عليك تالي هاجر عليه السلام قالت كلمة تجسد حلاوة التوكل يتناقرتشو يتوكلن ما ننت يقلزك على النبر ولذة اليقين بالله لي يمدقفن تفتن يقلزك على تناقرتش إذن قالت اندي ما كون اللهم كززه إذن لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى عزكون تلوهيت لنا ما الله هات أفعلنا ما الله علموش من يلالو انديت لهلج وهي لا ترى إنسا ولا أنسا متايو سويل تنكساقاش يللبت بعدو برحلين وهي لا ترى ماء ولا بناء وهي إلا يتبقنبا بيت إلا لم على بعدو برحو استنع لجو وهي لا ترى إلا جبال مكة أحرقتها على حرارة الشمس يسعي ماءات يوردبت دارك ترارا جليلا ما تيبت بوطالي تكبا الله أكبر وهي لا ترى إلا رمالا ترى تبيا بتشا بعدو برهالي صحي يوردو تبيا بتشا يايج دي تلالج إذا لا يضيعنا الله يتلنم تلالج نعم توكل بنه بالله لي مدقف مالتي هنا اللهم والله يالتوات ميلان العلماء من قالوا ونفد الماء إذا تطلعت هدوءها علق وانتهى التمر تمر معلق بل جف اللبن في ثديها تطام دركة إسماعيل عليه السلام من يطفو فبدأت تجري جري الإنسان الملهوف يتجنك أصوينت جنكت مروط جمرج سبب لما درسك لما فلقي هنا نقا تروطالج تارة على الصفا وأخرى للمروة عندي صفا ثرارة اللي توطالج
ዛሬ ሐጅ ብለን የምንሄድበት ሶፋና መርዋ መሮጥ የግድ ነው እነ ሶፋ ወልመርዋ من شعائر الله ያ አላህ የዲን መገለጫ ምልክቱ ነው ሶፋና መርዋ አንዴ ሶፋ ላይ ትወጣለች ሌላ ጊዜ ወርዳ መርዋ ላይ ትወጣለች ሰባት እንዳረገች وفي الشوط السابع سمعت صوتا ድምጽ ሰማች فنظرت الى رضيعها المبارك ወደ ተባረከው እስማኤል አለይሂ ሰላም ሱራ ስትመለከት فرأت الملك ملائكة قوموا كاسماعيل راسلي جبريل قوم አየችው جبريل عليه السلام يلامس الأرض بجناحيه بكنفو مريتون كت يادرغو تملكتج وفي رواية الطبري من حديث علي طبري لي بتزجبون حديث علي باستلالفوت وحسنه حافظ بن حجر في كتاب الحج كتاب الحج لي حافظ بن حجر حسن بالوت حديث لي أن جبريل عليه السلام نادى هاجر طرات وهي على المروة الصا مروة ترار اللي هنا يالا وقال لها بلوالات من أنت من أنت ما نشانتي فقالت هاجر منالج أنا أم ولد إبراهيم أني ما يا إبراهيم يلجنات نيالج يسي راسواني هاجر نيالالجم وإنما نسبت نفسها إلى إبراهيم لو ده إبراهيم نو راسواني استقاش لمن لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء إبراهيم يسمى نواري ملايكو تشاكوتال لا الله دين سيلسات يتورور بارع ملايكو تشاكوت نبر أني يا إبراهيم يلجنات نيالج فقال جبريل علات إلى من وكلكما في هذا الوادي أزي بادو شلكو برهلي لما أنه على في النسطواتشو هيدا لما أنه يتواتشو قالت هاجر منالج إلى الله ودع الله نيتول فقال جبريل عليه السلام مناله وكلكما إلى كافي ودمي بقاتشو جيتان ويستقاتشو يهلم نقر جيتا بهنو الله ودمي بقاتشو نو يستقاتشو والله عفرون قفروا لا تدؤها فلقوا هاجر مروالي نبرች يروطش መጣችና የፈለቀውها درقو فسو እንዳልቅባት فبدأت تضم መገደብ ጀመረች ዙሚ ቁሚ ያለች መገደብ ዘም የመጣው ከዚህ ነው ዙሚ ቁሚ ከሚለው ነው ተራብተ የመጣው ዘምዘም ውሃ ፈለቀ ዛሬ ገደበችው መጠጣት ጀመረች شوف الله አልተዋትም እሷና ትውልድ የሚጠጣው ውሃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣት በል ከዚህ አልፎ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ዘምዘም ውሃ ሊማ ሹሪበ ለሁ ይላል ለተጠጣው ነገር መድኃኒት ነው አንተ ለምሳሌ ሐጅ ላይ አላህ ወፍቆ ሄደ ዘምዘም ውሃ ከመጠጣት በፊት ያ ረብ ዓሊም ልታደርገኝ ብለህ ከተጣው አላህ ዓሊም ያደርጋል ቢላ ሸክ የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ጤንነት ልትሰጠኝ ብለህ ከተጣ ጤንነት ሊማ ሹሪበ ለተጠጣው ነው በሌላም ሐዲሳቸው ላይ ዘምዘም ውሃ መድኃኒትም ምግብም ነው ይላል በትክክል እርቦ ከተጣው ዘምዘም ውሃ ሆድ በትክክል ይሞላል በትክክል ተጨባጭ ታየኝ በሽታ አሞ ከታጠብ ከተጣው ይሻላል ሊማ ሹሪበ አላህ በሷ የተደገፈሽ ባሪያን ለሷም ለትውልድ የሚበቃን ውሃ ፈለቀላት አላህ ጥሎ የሚጥል ጌታ አይደለም አንደኛ ይሄን ሰራላት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ የእስማኤልን እናት ሐጀርን አላህ ይዘንላት ብትተወውኳሉ ለው ተረከተها لكانت عين معينة ብትሆኑ ራኮ ዘምዘሟን ባትገድበው ነው ትልቅ ምንጭ ይሆን ነበር ይላል እሷና ትውልድ የሚጠጣው ውሃ በአላህ ላይ ለተወከለች ባሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣት ዛሬ እናንተ ዘምዘሟን እየጠጣን ሲያመንድንበታለን ሲረበን እንጠግብበታለን በል ከዚህ አርፎ ዱዓ አድርገን ዱዓችን استجابه ያደርጋል ኢማሙ ሻፊዒ ምን ይላሉ ዘምዘም ውሃን ዒልም አላህ ዓሊም እንዲያደርገን ነይተን ጠጣ ነው ዒልሙ ደረጃ ደረስነ ምን ነው ለተቅዋ ብለን ጠጣነው በነበር ያ ይሻል ነበር አንተ ዘምዘም ውሃን በትክክል ነይተህ ከጠጣው ላልከው ነገር አላህ ያደርግልሃል ይህ በማን ሰበብ ነው የተገኘው በአላህ ላይ በተደገፈችው ሐጀር እህቴ እንዴት ነሽ አንደኛ ይሄን ሰጣት ይላሉ ሁለተኛ ለሐጀር የተሰጣት ስጦታ ውሃ ተገኘ እንግዲህ ውሃ ጥያቄ ተፈታ ከዚህ ውጭ ምግብ ያስፈልጋል መጠለያ ያስፈልጋል ጎረቤት ያስፈልጋል መንደር አናኗሪ ያስፈልጋል እንደው የሚፈልቅ አይደለም ይሄ ደግሞ አላህ ሌላ ሰዎች ሰጣት የመን አካባቢ የሚኖሩ ጁርሁም የሚባሉ ጎሳዎች ነበሩ በመካ ሲያልፉ ከርቀት አሞራ አጥሎ ሰማዩን ያያሉ
ምን አሉ እዚህ ቦታ ላይ ውሃ ፈልቆ መሆን አለበት እንጂ አሞራ አሊያ እንዲህ ብሎ አይሰፍም መልእክተኛቸውን ሲልኩ በትክክል ውሃ ፈልቋል ህዝቦችን ጠራቸው ተሰብስበው ሲመጡ አንዲት ሴት ከምታጠው ጻል ልጅ ጋር ቆማለች ሱብሃንአላህ አላህ ግን በሱ የተደገፈሽ ባሪያ ነበረችና ግርማ ሰጣት አስከበራት መጡና ምን እንዳለው ታውቃላችሁ ትፈቅጅልናለሽ ከጎንሽ እንድንሰፍር ውሃውንም እንድንጠቀም ትፈቅጅልናለሽ ያለች አሏት ሀጀር ደግሞ ብቻ እናት እንግዲህ ሴት ናት አቅም የላት እንዲወስደው ጥለው ቦታውን መቆጣጠር ይችላል ግን አላህ ሀይባ ሰጠው እሱ ጋር የተደገፈን ባሪያ አላህ ይጥላል እሱ ሀጀር ኮራ ብላ ምን አለች አንደኛ ከውሃው መብት የላችሁም የራሴ ነው ሁለተኛ ለምትጠቀሙት ውሃ አጅር ትከፍላላችሁ ደሞዝ ትከፍላላችሁ ክራይ እነሱ እሺ ከፈቀድሽልንም አላሁ አክበር ፈቀደችላችሁ ከነሱ እሷ ጋር መኖር ጀመሩ እንግዲህ ቤት እዛው ተሰራ ጎረቤት ተገኘ ምግብ ተገኘ አናናሪ ተገኘ ሁለተኛ ይሄን አደረገላት ይላሉ ሶስተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልጣላትም እሷ ደንግጣ ውሃ ፍለጋ ምግብ ፍለጋ የሮጠችው ከሶፋ ወደ መርዋ 7 ጊዜ እየወጣች የተመላለሰችው ሩጫ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala جعله سنة يتبع ሱና ህዝብ ትውልድ የሚከተለው ሱና አደረገው እኔና አንተ ሐጅ ብለን ሄደን ሶፋና መርዋ መሮጥ የግድ ነው መሮጥ አለብን ይሄን ሀጀር አለይሃ ሰላም የሮጠችው ክስተት ነው ሀጀር ትታወሳለች እቺ በአላህ ላይ የተመካች ባሪያ ያን ስንሮጥ ያስታወስናት ነው የምንሮጥ ሀጀር የሮጠችበት ክስተት ይያል አራይቱ አራተኛውና ትልቁ ስጦታ እቺ በአላህ ላይ በመደገፏ አላህ የሰጣት ስጦታ ይላሉ ዑለማ ከሷ አብራክና ከታላቁ የነቢያት አባት አብራክ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ዘር በእስማኤል አድርጎ ማንወጡ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍضل البشر عرفته البشريه የሰው ልጆች አይተውት ሰምተውት ከሚያውቁት በላጭ ፍጡር ከአብራክ ወጣ አፍضل المخلوق وطعت قدمه وعصا መሬትን ጠጠርን በእግሮቹ ከረገጡ ፍጡራኖች በላጭ ፍጡር ወጡ أفضل البشر فتحت لاستقباله السماوات السبع እሱን ለመቀበል ሰባቱ ሰማይ ለእንግድነት የተከፈተለት መخلوق ከማን አብራክን የወጣው ከሰይድና ሀጀርና ከነቢዩላህ ኢብራሂም በእስማኤል አድርጎ ነው የወጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هل ضيعها طالت እንዴ لا والله ما ضيعها አላህ ለባሪያው በቂ የሆነ ጌታ በሱ በትክክል የተደገፈ የሱን መመሪያ ይዞ ሄደ እሱን የተመካበት አላህ ያድነዋል እህቴ ሀጀርን አይተሻል እናቶቼ ማጋ ነው የምትመኩት ማጋ ነው የምትደገፉት አላህ ይበቃንም አለይሳ አላሁ ቢካፊን አብደ አላህ በቂያችን ጌታ ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ ይህ ተወኩል ደግሞ ተድሪብየን ነው በሂደት ነው የምታዳብረው ተወኩሊ አላህ ላይ ሙሉ ለሙሉ የመደገፍ ደረጃ ለመድረስ እንደ ሀጀር እንደ ነብዩላህ ሙሳ በል እንደነሱ ለመቃረብ በሂደት ነው የምታዳብረው ነብዩላህ ሙሳ በሂደት ነው ያዳበሩት ይላሉ ዑለማዎች ቁርአን እስቲንባጥ አድርገው ምን ይላሉ አንዴ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከመዲና ከተማ ኑረው ሲመለሱ ወደ ሚስር ሀገር ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ 10 አመት ቆይተው ዝናብ ነበር ወቅቱ ጨለማ ነው ንፋስ አለ መንገዱ አልታያቸው አለ ከተራራው ጥግ ጦሩ ሲና ተራራ አካባቢ እንትን አየው ሳት አነሰ من جانب الطور ከተራራው ጥግ ሳት አየው ከዛ ቤተሰቦቹን ቆዩኝ ያሉና ሳቱን ማያይዛ መንገድ መምሪያ የሚሆናቸው ይዘው ሊመጡ ሲሄዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛጋ አገኛቸውና ነብይ አድርጎ ዘው ሾማቸው ባናገራቸውም ጊዜ አላህ ሙዕጂዛ ወደ ፊርዓውን ይልካቸው ስለሆነ ለፊርዓውን የሚያሳምኑበት ተአምር ሊሰጣቸው ፈለገ በእጅ ያስከው በቀኝ እጅ ምንድነው አንተ ሙሳ አላቸው ይሄማ ብትሬ ነው እንዲሰራበታለሁ አለ ወአልቂ ማ في يمينك እንግዳ በቀኝ ያስከውን እስኪ ጣለው አላቸው ልክ ሲጥሉት ይህ በትር ወይም ዱላ ወደ እባብ ተቀየረ ያኔ ነብዩላህ ሙሳ ወላ مدبرا ولم يعقب ሩጠው ዙሮ መሮጥ ጀመሩ ሳይመለሱ الله سبحانه وتعالى يا موسى أقبل ولا تخف أنت موسى تملس التفرى إنك من الآمنين أنت أمان كم يهونتنا فليل آية إنه لا يخاف لدي المرسلون كان يزند ملك تنيوش يتعزج باروش أي فرق أقبل ألاش مرحلة يمجمروا مرحلة إلى العلماء
ሁለተኛው መርሐላ ለነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ፊርዓውንን አላህ ሙዕጂዛ ሰጥቷቸው ይሄን ሙዕጂዛ ይዘው ሄደው ሙዕጂዛ ቢያሳዩት ዱላውን ሲጡለት እባብ ተቀየረ እጃቸውን አወጡለት እንደ ፀሐይ እንደ ጨረቃ አበራ ሊያምን አልቻለም ፊርዓውን ይሄ ሙሳ ይዘህብን የመጣ ሲሕር ድግምት ነው አናምንህ እንግዳ ነገ የውሙል ዒድ በአመት ባላችን ነውታ ወይሕሸሩ الناس ضحى ጧት ህዝቡ ይሰብሰብ ህዝብ በመሃል እንተያያታለና ድግምት ነው ይዘመጣው እኔም ደጋሚዎችን ይጀመጣለሁ እንተያይ ህዝብ ፊት አለ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فرعون ተንኮሉን ሰበሰበና 3000 ደጋሚዎችን ይዞ መጣ 3000 ሳሒር ይዞባቸው ካገር ያሉትን ሁሉ አሰባስቦ ይዞባቸው መጣ ከዛ እነሱም ፊት ለፊት ከሙሳ ፊት 3000 ሳሒሮች ቆመዋል ህዝቡ ፊት ነው ህዝብ ከቧል እንታምር ላይ قالوا يا موسى انت موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى አንተ ትጥል መጀመሪያ ድግምትህን ወይስኛ ቀድመን እንጣል እንጨትና ገመዳችንን አሉ قال بل القوا بل እናንተ ጣሏል ልክ ሲጥሉት فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ለሙሳ ተخيلበት ምን ነው ድግምት ነው ገመዳቸውና እንጨቱን ጥለው ከላዩ ላይ ውሃ ሲደፉበት የደረቀ እንጨት ገመድ እንዲ ይንቀሳቀሳል يخيل انها تسعى من قسقس مسلو لنبي موسى يعني نبي الله موسى فاوجس في نفسه خيفة موسى ትንሽ ነብዩ الله موسى ድንግጣለ አውጀስ አሐሰ ማለት ነው ሙፈሲሮቹ እንደሚሉት አላህ ምን አለ قلنا لا تخف انك انت الاعلى አትፍራ አንተ ነህ በላይ የምትሆን ዱላህን ጣላለች ሲጥሉት ያን ሁሉ የጣሉት 3000 ደጋሚ የጣለውን እንዳለ ድግምት እቺ አንዷ ብትራቸው ዋጥ እንደባብ ተለውጡ ዋጠባቸው ከዛም ደንግጠው ሳሒሮች ስጁድ ላይ ወረዱ ይህ ሁለተኛው ደረጃ ነው ይላል መጀመሪያው ጭራሽ ደንግጠው ሮጠው ሄዱበት ነው ሁለተኛው ነብይም ሆኖ ከተላኩ በኋላ ትንሽ ደንግጣው ያ ሁሉ ሲንቀሳቀስ ያን ነገር ሲል ይخيሉ ኢለይ መስሎት ነው ድግምት ድሮ መምሰል ነው እንጂ እውነትነት የለውም ሶስተኛው መርሐላ ቀድም ያሳለፍ ነው ፊርዓውን ከበስተ ቀይ ሲከተላቸው ወንዙ ከበስተ ግራቸው አለ እንዴት ይለፉ ህዝቡ ምን አለ ኢና ለሙድረኩ ደረሱብን ሊገሉን ነው ሲሉ ያኔ ሐቂቃተ ተወኩል መጣች ከላ ባይኑ ሚን ስማት ነይ በጭራሽ ኢነ ማዒ ረቢ ሰየህዲ አላህ የኔ ጌታ ከኔ ጋር ነው መውጫውን እሱ ይመራኛል አዩ ሶስተኛው ትክክለኛው የተወኩል ደረጃ ማለት እዚህ ደረጃ ለመድረስ ባንድ አይደለም ቁርአን ስታበዛ የአላህ ማንነት ስታቅ ለተወኩል እየተነሳሳ ትክክለኛ ወደዚህ ለመቃረብ ትችላለህ እንግዲህ እንደ አይነት ትልቅ ደረጃ ላይ ተወኩል ለመድረስ የሚከተሉት ነጥብ ማወቅ አለብን በዋዒቱ ተወኩል ብለው ጻፏቸው ዑለማዎች ለተወኩል የሚቀሰቅሱ ነገሮች በአላህ ላይ ብቻ እንድትመካ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው አንደኛ ማዕሪፈቱላህ ዐዘ ወጀል አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በትክክል ማወቅ فمن عرف ربه وجد نفسه مدفوعا إلى الإسناد إليه والتوكل عليه الله سبحانه وتعالى بتكل يوكو نفس ودى الله سبحانه وتعالى ودى ممكات بالسبتش ودى مششت ودى متقات ستقفع كنياتا فالملك كله بيد الله فطرة عالمه كلهم بالله سبحانه وتعالى سرنا وتحت سلطانه بسلطانه سرنا يبسط ويقبض يزرقال يجبتال ويؤتي ويمنع يلقسال يكمل ويحيي ويميت يقلل يكسكسال الله سبحانه وتعالى ويعز ويذل يفلقون كف يدرقوال يفلقون كتاتشاش مدمدوال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يسون فرد ميقرمان ميملسو يلا يهل فتاري هونو ጌታን አላህን ስታቀው ለካሱን የሁሉ ነገር አስገኝ ለምን እሱ ጋር ልደገፍም ሚል ውስጥ ይነሳሳል በዋዒፍ ሚቀሰቀስ ይሄ ነው يقول الله تبارك وتعالى الله ስለተልከ ዒልሙ ቁርአን ላይ እንዲህ ብለናል وعنده እሱ ዘንድ ነው مفاتيح الغيب የሩቅ ነገር የገይብ መክፈቻው ቁልፉ አላህ ዘንድ ነው لا يعلمها الا هو እሱ እንጂ ሌላ የሚያውቀው የለም ويعلم ما في البر والبحر በየብስም በውሃውም ውስጥ ያለውን አላህ ያውቃል ስንት ሺህ አሳ ስንት ሚሊዮን አሳ እንዳለ ምን አይነት ከለር እንዳላቸው ሱብሃንአላህ አላህ ያውቃል መሬት ላይ ያለ ጉንዳል ሰው ተንቀሳቀሽ
አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጠቅላላ ያውቃቸዋል ወማ ተስቁጡ ሚን ወረቀቲና ምንም ቅጠል እኮ ከባህር ዛፍ ከዛፍ ላይ ተቆርጣ ከየትኛው ማትክል ተቆርጣ አትወድቅም ኢላ ያዕለሙሃ አላህ ያወቃት ቢሆን እንጂ እንግዲህ ዓለም ላይ ስንት ሺህ ዛፍ ስንት አይነት ቅጠል አለ አውስትራሊያ በረሃ ላይ ጃፓን በረሃ ላይ ኢትዮጵያ በረሃ ስንት ነገር አለ በንፋስ ተቆርጦ የሚወድቅ ቅጠል የምትወድቅበትን ቅጠሏን ቦታውን ምን ያውቀዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲነት ጌታ ነው ወላ ሐበትን ብናኝ እንኳን የለም في ظلمات الارض በጨለማ ቦታ ላይ ወላ ረጥብን ወላ ያብስን ደረቅም እርጥብም የለም ኢላ في كتاب مبين ግልጽ ከሆነው መጽሐፉ ላይ የተዘገበ ቢሆን እንጂ ታወቀ ከአላህ ወቀት የሚያመልጥ የሚወጣ ነገር የለም ሁሉን አዋቂ የሆነ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قال العلماء علماء من ይላሉ الله يعلم ያቃል ما كان የሆነውን ያቃል ያለፈው ፓስት وما سيكون ለወደፊት የሚሆነው ፊውቸርን ያቃል وما لم يكن لو كان كيف يكون ያልሆነው ቢሆን ኖሮ እንዴት እንደሚሆን አላህ ያውቃል الله يعلم ما كان ያለፈው وما سيكون ለወደፊት የሚሆነው وما لم يكون لو كان كيف يكون الله اكبر الله ሁሉንም ያውቃል አንድ ጥይት ሰውየው ተተኩሶ ቢስተው ቢመታው ኖሮ እንዴት ይሞት እንደነበር ግን አላህ ያውቃል ያለፈን ያውቃል የሚመጣን ያውቃል ያልሆነን እንኳን ቢሆን ኖሮ እንዴት እንደሚሆን አላህ ያውቃል ሁሉን ነገር ይሆነ ዓሊም ነው ስለዚህ አንተ ሁሉን ነገር የሚያጌታ ላይ ብቻ መደገፍ እንዳለብህ ውስጥ አላህን በተውሂድ በትክክል ማወቅ ማዕሪፈቱላህ عز وجل قل بل الى الله سبحانه وتعالى غير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء بلاچو ከአላህ ውጭ ሌላ ጌታን ረዳት ፈልጋለሁ እንዴ አላህ የሁሉም ነገር ጌታ ሆኖ ይያለ አንተ የምትለምነው ቤተ ዘመድም ይሁን ምንም ድንጋሚውን እንጨት ይሁን የሁሉ ነገር ጌታ አላህን አትጠይቅም እንዴ አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልዘማ ማለህ እንዴ نعم አላህን በትክክል በስሞቹ በተግባራቶቹ ተውሂድን በትክክል ማወቅ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እንድትደገፍ ከሚቀሰቅስ ነው ثانيا ሁለተኛው من بواعث التوكل معرفة الإنسان بنفسه የሰው ልጅ ነፍሱን ማንነት በትክክል መረዳት وعجزه ደካማነቱ معرفة الإنسان بضعفه ومحدودية علمه وإرادته وقدرته የሰው ልጅ የእውቀቱ ውስንነት የኃይሉ ውስንነት ምንም እንደማያውቅ ደካማ መሆኑን ሲረዳ الله سبحانه وتعالى يدكفال لا يعلم متى يموت متى እንደሚሞት የሰው ልጅ ያውቃል ደካማ ፍጥሮች ይኮናል والله ولا اين يموت የት እንደሚሞት ማያውቅም ولا كيف يموت እንዴት እንደሚሞት አያውቅም በጥይት ነው የሚሞተው ታሞ ነው የሚሞተው መንገድ ላይ ነው የሚሞተው አያውቅም ይህን መሆኑን ሲረዳ ومن هنا يعلم الانسان حق العلم በትክክል ይረዳል ويوقن حق اليقين እውነት ይላል በእርግጠኝነት አላ ሐውለ له ولا قوه الا بالله በአላህ እንጂ ምንም ኃይልም ብልሃት ምን እንደሌለው ይረዳ ራስ ግን እኮ والله በትክክል ስታሰነት ነው እንዴት ደካማ ፍጡር እንደሆንክ ትረዳለህ ትንሽ ኪሎ ሜትር ድትደክማለህ ታለክልካለህ ከደካማነት የተነሳ ኃይል ለማግኘት እንቅልፍ ካልተኛ ኃይል አታገኝም ወድቀህ እንቅልፍ እዛው ደፍቶ ከዛ ኃይል እንደገና ይዘህ የምትነሳ ደካማ መሆኑን ሲያቅ ለሊት ተኝቶ ይጠብቀው ወደ ነበረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠጋት እንዳለበት ውስጥ ይረዳል ራሱን መረዳቱ فما به من نعمة العلم ونعمة القدرة ونعمة الحياة والوجود فهي من الله وبالله كسو زند يمنورم يمغنيتم يعلمم يعيلم ችሎታ ቢኖር ከማን የተሰጠው ከአላህ ነው ሁላ ጸጋ وما بكم من نعمة فمن الله الله ምንድነው የሚለው ቁርአን ላይ ከናንተ ዘንድ ምንም ጸጋ ካለ ይሄ ጸጋ ከማን የተሰጣችሁ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው يقول علماء من يقولوا إن معرفة الإنسان بنفسه يسو لجكو راس بتكل مرداته باب إلى معرفة ربه جيتاون انديك بر كفت اللتان ولهذا قال العارفون يا الله مرت وليوش من علو من عرف نفسه نفس بتكل يوقات فقد عرف ربه الله أن يقول دكاب ما نتك ستاك من كباكب هايل اندال وستي الردان ይህ من بواعث التوكل በአላህ ላይ ብቻ እንድትመካ ከሚገፋ ከሚቀሰቅስ ነው
وكان مما علمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته في علاج الكرب والضيق ጭንቀት ሲይዘን ስንወጠር ሲጠበን መፍትሄ ብለው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡመታቸው አንድ ዱዓ አስተማሩ ምን አሉ የሰው ልጅ ማንነቱን የሚገልጽ ዱዓ ነው ወላሂ اللهم አንተ ጌታዬ رحمتك ارجو እርዳታህን ከጅላለሁ فلا تكلني الى نفسي طرفة عين ለራሴ ለነፍሴ ራሴ ትንሽ ያይን ጨረፍታ እንኳን እንኳን እንዳትወይ ጌታዬ አስልህ لي شأني كله ጉዳዩን ላስተካክል ብዙ ችግር አለብኝ ቤተሰቤ ውጭ እኔ አቅም የለኝ በእኔ የሚሰራ ነገር የለም ላ ኢላሃ ኢላ አንተ በሐቅ የሚገዙት ካንተ ውጭ ደግሞ ጌታ የለም ብሎ አሉ ረዋሁ አቡ ዳውድ ዱዓው በትክክል ስትረዱት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩ ምንም ኃይል እንደሌለን የሚያስረዳ የሰው ደካማ ፍጡር ነው ጌታው ካላገሰው ደካማ ተራ ፍጡር ነው የሰው ልጅ وأوصى لابنته فاطمة نبي صلى الله عليه وسلم فاطمة اندي سيلون وصية يسطى إيه دعاء بيعبد إيه دعاء راسو يسوي اللجن دكما نتميقلس الدعاء يا حي يا قيوم أنت حي بنفسي يا قيوم قائم بنفسي مقيم لغيري براسي تبقى براسي قوم قيتوي برحمتك أستغيث بإذن تردات عن لمن علو أصلح لي شأني كله ሁሉ ሁኔታዬን አመቻችልኝ ሪዝቄን አስፋው ልጆችን ሳልህ አድርጋቸው ስንት ጉዳይ አለብኝ ስንት ልጆችን ለትዳር ወፈቀልኝ ለኔ ሚስቴን ሳልህ አድርግልኝ እኔን ጥሩ ሰው አድርገኝ አስልህ لشأني كله ሁሉን ጉዳይን አስተካክልልኝ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ለራሴ ነፍሴን ለራሴ እንዳትተው ትንሽ እንኳን ብቶ አንተ ደጋፊ አላሁ አክበር የሰው ልጅ ደካማ ፍጡር ነው ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይለናል ያ አዩሃ الناس እናንተ ሰው ልጆች ሆይ አንቱሙል ፉቀራኡ ኢላላህ እናንተ ወደ አላህ ዘንድ ደሃዎች ናችሁ والله الله هو الغني الحميد الله ሀብታሙ የተብቃቀውና ምስጉን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ በአጠቃላይ ደካማ ፍጡር ነው ይህን ማንነት ግን ስታቅ الله سبحانه وتعالى لمتقات እንዳለበት ይቀሰቅሳል በዋዒት التوكل لذانو قال العارفون صالحዎቹ ምን ይላሉ المتوكل كالطفل تماما الله ላይ የሚደገፍ ሰው ማለት ትክክለኛው መገለጫው ልክ እንደ ህፃን ልጅ ነው ያ ህፃን ልጅ لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه ይሄ ህፃን ልጅ ከናቱ ጡት ውጭ የሚጠጋው ነገር የለም ሲረባው ወደ እናቱ ጡት ነው የሚዞረው ሲያም ወደ እናቱ ነው የሚዞረው ከናቱ ጡት ውጭ ሌላ የሚመገብበት በር የለው የሚታየው የሷ ጡት ብቻ ነው ልክ ሙተወኪል وكذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه በአላህም ላይ የሚደገፍ ትክክለኛ ባሮች የሚደገፉት ወደ አላህ ሌላን የሚጠቅም የሚጎዳቸው ነገር ከአላህ ውጭ ስለሌለ ስለዚህ አንድ ሰው ማንነቱ ማወቁ ደካማ ተራ ስጋና ደም አጥንት መሆኑ ሲያቅ ኃያል የሆነውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ መጠጋት እንዳለበት ውስጡ ይረዳል ثالثا ሶስተኛው ለተወኩል የሚቀሰቅሰን የሚገፋን ነገር المعرفة بفضل التوكل يتوكل فضل درجة ማወቅ ተወኩል ደረጃው ምንድነው وفضل اهله توكلا በተወኩል ላይ ተወኩል ያዙ ሰዎች ደረጃቸው ፈضላቸው ምንድነው وما وعدهم به من حسن الجزاء في الدنيا والآخرة اللهم سبحانه وتعالى በትክክል እሱ ላይ ለተደገፉ ሰዎች የገባላቸውን ቃል ኪዳን ሲያቅ ለተወኩል በአላህ ላይ ለመደገፍ ይቀሰቀሳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ላይ ለሚደገፉ ሰዎች ምን እንዳዘጋጀ ሲናገር ምን ይላል ومن يتوكل على الله بالله لي ميدغف سو فهو حسبه الله بكيو اني بقالو الله اندمي بقى ستاق فضلون ستاق كسو وጭ ሌላ መደገፍ አትፈልግ ሌላ الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ ምን ይላል ان الله እኮ يحب المتوكلين እሱ ላይ የሚደገፈው ምእመናንን ይወዳቸዋል الله سبحانه وتعالى የአላህን ውዴታ ለማግኘት ስትል ከዱንያዊ ጥቅም ውጭ الله لي متدقف እንዳለበት ተረዳል فضلون ማወቅ رابعا አራተኛው ለተወኩል የሚቀሰቀሰን ነገር معرفة بأحوال المتوكلين ومعايشة المتوكلين የሙተወኪሎችን ታሪክ ማወቅ
ከነሱ ጋር ከነዚህ ደጋግ ሷሊሆች ጋር አብረህ መኖር ተወኩል ላይ እንድትበራታ ይረዳሃል إن معرفة سير المتوكلين على الله من أعظم ما يقوي القلب المتردد في الاعتماد على الله والتوكل عليه والتفويض إليه يا الله سبحانه وتعالى السجاي يدقف ينبروا دقاق باروچن تاريخ ማወቅ ቅድም ያሳለፍናቸው ታሪኮች ማለት ነው የሰው ልጅ አላህ ላይ እንዲደገፍ ይቀሰቅሰዋል ይገፋዋል እንደነሱ ለምን አልሆንም ሲል እንዲነሳሳ ያደርገዋል በተለይ وعلى رأسهم سيد المتوكلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم በተለይ የነብዩ صلى الله عليه وسلم ታሪክ ማወቅ አላህ ላይ የነበራቸው መተማመን كلا إن معي ربي እንዳሉ ሙሳ ነብዩ صلى الله عليه وسلم ያሉት لا تحزن إن الله معنا الله እኮ ከኛ ጋር ነው ይህን ታሪካቸውን ማወቅ የደጋግ ሰዎችን ታሪክ ማወቅ ተወኩል እንድትገፋፋ ያደርጋል روى مسلم وأحمد إمام مسلمنا إمام أحمد بزجبت سجبالي عندي نبياتنا صلى الله عليه وسلم كهنا طورنا تلسيم ملسو كصحابو تشاتشو ليت بلو كونت زافت تنيتوال صحابو تشراك قبلو تنيتوال سيفاتشون كزافات تلتلواتال فجاء عدو يتسلل عند تلات ياسسمت يسلل كزام نبيو ياسكمتون سيف عن السنة زافو لي አንገታቸው ላይ አድርጎ ነብዩ ሲነኩ ሰይፍ አንገታቸው ላይ ተደርጓል ከዛ ይሰው ምን አላቸው ያ ሙሐመድ من يمنعك مني አንተ ሙሐመድ ከኔ የሚያድንህ ማን ነው ንገረኝ አላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይዱል ሙተወኪሊን ወአላህ ላይ የተመኩት ነብያችን ምን አሉ አላህ ነው የሚያድነኝ ይሄ አላህ ከረሱል አፍ ሲወጣ አሰቡት ከባድ አላህ ይሰው እጁ ተርገፈገፈና ሰይፉ እጁ ላይ ወደቀ ነብዩ ጀግና ነበሩ ሰይፉን ከእጁ ላይ መሬት ላይ አነሱና አንገቱ ላይ አድርገው ምን አሉት ወአንተ من يمنعك مني እሺ አንተ ማን ነው ከኔ የሚያድን ማን ነው የሚከላከልልህ ይህ ሰው ምን አለ ያ ሙሐመድ ኩን ኸይረ አኺዝ አንተ ሙሐመድ እባክህ ጥሩ ያጅ ጥሩ ተንከባካቢ ሆን ኢቴኪቲዚ እንድቀስ አድርገህ ያዘኝ አላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስከትለው ምን አሉት አተሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአኒ ረሱሉላህ ከአላህ ውጭ በሐቅ የሚገዙት ሌላ ጌታ እንደሌለ እኔም መልእክተኛው መሆኑን ተመሰክራለህ እንዴ አለ ይህ ሰው አልፈለግም ቃል ላ ይህንም አላደርግም አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስላም ውስጥ ዲን ላይ ማስገደድ የለም ላ ኢክራሃ ፊ ዲን አምኖ መርጦ ነው የሚመጣበት ይህን ውብ ዲን ነብያችን ለወደፊት ከሌላ ጠላት ጋር ተሰልፈው እሳቸው እንዳያጠቃቸው ቃል አስገብተው ይህን ሰው ላኩት የረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወኩል አያቸው ይህና መሰል ታሪኮችን ማወቅ እንደዚህ አይነት የደጋግ ሙተወኪል ሰዎችን ታሪክ ማወቅ በአላህ ላይ ሙተወኪል እንድንሆን ከሚገፋፋን ከሚቀሰቅሰን ነገር ነው ኢንሻአላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ከመመካት የሚያግዱ ነገሮች እነማን ናቸው ሰውየው ተወኩልን የህይወቱ መመሪያ እንዲያደርግ ከሚያግዱት ነጥቦች ውስጥ አዋኢቁ ተወኩልን የሚያግዱ ነገሮች ይባላሉ አወለን አንደኛ الغرور بالنفس በራስ ላይ መተማመን በራስ ላይ መኩራት ومن عوائق التوكل اعجاب المرء بنفسه بنفس ላይ መተዓጀብ ለራስ በቂ እንደሆንክ ማሰብ ደካማ መሆንክ መርሳት يحسبون انهم استغنوا عن الله تعالى እነዚህ አይነት ሰዎች ከአላህ እንደተብቃቁ ያስባሉ كما قال سبحانه اللهم قرآن ላይ ስለዚህ ሰዎች ሲናገር ምን አለ ከላ የሰው ልጅ ስርዓት ያደርግ ይከልከል ان الانسان لا يطغى የሰው ልጅ ደንበር ያለፈ ነው الرآه استغنى የመጥበቡ መነሻ ደግሞ ምንድነው ራሱ እንደተብቃቃ አድርጎ ማሰቡ ነው فسبب طغيانه رؤيته لنفسه في حالة الاستغناء عن غيره ከሌላው እንደተብቃቃ አድርጎ ማሰቡ ነው وربما توهم انه مستغن عن ربه جل شأنه ከዚህም አልፎ ከሰው አልፎ ከራሱ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንኳን እንደተብቃቃ ማሰብ ይጀምራል የሰው ልጅ ኩራት ይወጥረዋል የኖህ ልጅ ነብዩላህ ኖህ ቅድም እንዳሳለፍነው ህዝቦቻቸው ለብዙ አመት ዳዕዋ ተርተው አልሰማቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝናብ አውርዶ ማጥፋት ከታች ከላይ አፍልቆ ሊያጠፋቸው ሲል ልጃቸው የቤተሰባቸው ክፍል ነውና እንዲድንላቸው ያ ቡነይ ይርከም معنا ናከኛ ጋር መርከብ ላይ ተሳፈር እንድትድን ሲሉት እሱ ግን እሳቸውን አልፈልግም በራሱ ተኩራራ ሰአዊ ኢላ ጀበል ያሲሙኒ ሚን الماء አኮ ደሚያድነኝ ሌላ ተራራ ላይ ይወጣለሁ እዚች ካንተ መርከብ ላይ ሊወጣ ነው لا عاصم اليوم من امر الله الا ما رحم
አላህ ካዘነለቶች እዚህ ጉዳይ የሚያድን የለም ናባክ እምቢ በዚህ ንግግራቸው ላይ فحال بينهما الموج فكان من المغرقين ከመሃላቸው ላይ ማዕበል ቆርጦ ለያቸው እሱም ከሰማጮች ነበር ተቆራራ በነፍሱ በቃኝ ሁሉ ነገር አለ በራስ ተብቃቃው ብሎ ማሰብ ከተወኩል የሚያግደን ዋናው ነጥብ ነው ቃሩንን ንውሰድ ከሙሳ ህዝቦች ነው የነበረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለቃሩን በሙሳ ዘመን የነበረውን ሰው ብዙ ሀብት ንብረት ነበር የሰጠው ወአተይናሁ ሚነል ኩኑዚ ማ ኢነ መፋቲሐሁ ለተኑኡ ቢልዑስበቲ ወልልቁዋ ለቃሩን አላህ የሰጠው ድልብ የኢኮኖሚ የገንዘብ የሀብት ብዛት የካዝናዎች የመክፈቻ ቁልፍ መብዛቱ በጠንካራ ጡንቸኛ ጎረምሶች ነበር የሚያዘው ይመብዛቱ ይህም ብር ይዞ ከልክ በላይ መደሰስ ሲጀምር فقال له قوم ህዝቦቹ ምን አሉት لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين በጣም አትደሰት ከልክ አልፈ አላህ በጣም ደንበር አላፊዎችን አይወድም አሉት ሌላ ምን አሉት وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة الله በሰጠህ ርዝቅ ላይ አኺራን ሸምትበት እባክህ አሉት واحسن كما احسن الله اليك አሉት እባክህ አላህ እንዳሳመረልህ ኢኮኖሚ አደላድሏል ጥሩ ሁኔታ ነኝ ያል አንተ ማሳመር ለሰው ስጥ ጥሩ ሰው ሁን ولا تبغي الفساد في الارض مريت لي بكلتنا አታምጣ ان الله لا يحب المفسدين الله በካዮችን አይወድም ቢሉት ሊሰማ አልቻለም ምን አለ قال انما اوتيته على علم عندي ይሄ እኮ የተሰጠውት የራሴ ጥበቤ አላህ ምናምን የሰጠኝ አይደለም አላህ ሰጥቷል ስጥ አትበሉ የራሴ ታክቲኬ ነው አሁን በዘመኑ እንደሚባለው በመርሃ ግብራችን ስርዓት በኔ ጥረት ጀግኝ ሰርች ያንተ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢሰጥ ሰበቡን አድርሰ ሊሆን ይችላል እንዲህ ብሎ ሲኩራራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ነው እንደ ነገሩ አለ فخسفنا به وبداره الارض እሱን ያለበትንና ንብረቱን እንዳለ መሬቱን ደረመስነው አላህ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله كالله ውጭ እኮ ሊረዳው የቻለ አካል አልነበረም وما كان من المنتصرين ከኛም ዘንድ የሚረዳ ባሪያ አልነበረም እኛም እንረዳው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዛዥ የሆነን ባሪያ ነውና ስለዚህ ነፍስ ላይ እኔ ራሴ የተብቃቃው ነኝ ብለህ ማሰብ አላህ ላይ እንዳትመካ ያግዳል ከዚህ ስሜት መቆረጥ አለብን በዘመናችን አንድ ዓሊም ኪታባቸው ላይ ምን ይላሉ አንድ ሀብታም ነበር ይላሉ በጣም ከልክ በላይ ደንበር ያለፈ ሲያልፍ ሰዎች ተው ጊዜ እንዲሆን ተገላባጭ ነው ዛሬ መሽቶ ከሆነ ነገ ወድቀት ቀራለ ሲሉት ባክ አላቸው قال ان عندي اموالا تكفيني اعمارا بعد اعمار እኔ እኮ ያለኝ ገንዘብ አመት ከአመት ቢተካከል ይበቃኝ የሚችል ነው ያለኝ وهي تزيد ولا تنقص ደሞ ብሬ ሳይ ሁሌ እየጨመረ ነው ولو أن الفقر ركيب جوادا سريعا لمدة سنة أو أكثر ليلحق بي لم يستطع دهنتكو ጠንካራ ፈረስ ይዞ እየጋለበ እኔ ሊደርስ ቢሮጥ ለብዙ አመታት ሊደርስብኝ አይችልም ባክኔ ምንም አይነካኝ ማለት አላህ ግን ይህን ሰው አዋረደው يقول المحدث ተናጋሪው ይህን ዘገባ የዘገበው ሰው ምን ይላል لقد عشت نور قال حتى رأيت هذا الرجل إن سوق بحياة يقبل الصدقة من بعد من كانوا يعملون عنده أجرا السوق أطر يسرات شو كنبروا سوج صدقة سيكبروا الله يوتال يغرور بالنفس كل تبقى هون عندوش مريت اندمي ربطوت يسسنال من سنترارات هيوال እንዲህ አይነት ውስጥ ካለ በነፍስ ተብቃቃው ምትልኮነት ከተወኩል ይራክሰው ነው በተው አላህ ላይ አትደገፍም መውደቂያ መጨረሻ ደግሞ አሳዛኝ ነው የሚሆነው ثانيا ሁለተኛው ከተወኩል የሚያግደን ነጥብ ምንድነው الركون الى المخلوق ወደ ፍጡራን الى الخلق ወደ ፍጡር መደገፍ አንድ ሰው ከሀብታም ቤተሰብ ሊወለድ ይችላል ያባቱን ሀብት ይመካል አላህ የሚባል በጭራሽ ትዝ አይለው ትልቅ ባለስልጣን ዘመድ ይኖረዋል እዛ ላይ ይመካል ባሏ እኮ ኮሚሽነር ነው ባሏ እኮ ሚኒስተር ነው ይላል አኺ ሚኒስተር ሰው ነው ያ አኺ ልክ በፍጡር ላይ መደገፍ አላህ የሚባል ትዝ አይለው እኔ እኮ ዘመድ አለኝ ባለስልጣን ይላል ወይም አሜሪካ ውጭ ልጅ ይኖረዋል በዛ ነው የሚደገፈው አላህ ሪዝቅ ስጠኝ አላህ እንዲያረግ ያ ልጅ እንዳይከፋበት ያ ልጅ ሁሌ ችግር እንዳይደርስበት ነው የሚያስበው እንጂ አላህ ላይ የሚባል ተወኩል የለም አላህ ይረዝቀኛል አላህ ነው ጠባቂ የሚባል የለውም ሀብታም ባለስልጣን ዘመድ ካለ እሱ ጋር ነው የሚመካው
فهو يظن አሉ قويا بقوته በእነሱ ኃይለኛ እንደሆነ ማሰብ ይጀምራል مستغنين بغناهم በሀብታቸው ሀብታም እንደሆነ ይሰማዋል فلا حاجة له الى التوكل على الخالق ከአላህ ላይ መደገፉን ያቆማል وقد توكل على الخلق خلق ላይ ተደግፉ አለይስ ከአላህ ላይ መደገፉን ይሰው ይተዋል ምን ነው ሰዎች ላይ ተደግፉ አላ ፍጡራን ላይ ነው ይሄ ሰው የተደገፈው ናሲያን قول الله تبارك وتعالى ይሄን የአላህን ቃል ረስቶ ነው ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم እናንተ እኮ ከአላህ ውጭ የምትጠሯቸው እርዱን የምትሏቸው እንዲያግዝ የምትመኘው ሰው እኮ እንዳንተ ዒባድ ፍጡር ነው وكل شيء الا اتي الرحمن عبدا ሁሉም ነገር ፍጡር ነው በቃ እናንተ የምትጠሯቸው ነገሮች ሁሉ ምንድናቸው ፍጡራን ናቸው ላንተ ሊጠቅሙ ሊጎዱ አይችሉ ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ምን ይላል በሌላ ቁርአን ላይ وتوكل على الحي ያው በሆነው ጌታ ላይ ተደገፍ الذي لا يموت ما يموت بهونو ياو بهونو ጌታ ላይ ተደገፍ ይላል ዑለማ ምን ይላሉ لا ينبغي لمؤمن ان يلتفت الى الخلق بعد هذه الايه ይሄን አንቀስቀስና በኋላ ለሙእሚን ወደ ፍጡር ሊዞር አይገባው ምትደገፍበት ማንም ነገር ሟሽ ጠፊ ነው ሰው በለው ሀብታም በለው ንብረት በለው ይጠፋል ማይጠፋው አላህ ጋር ተደገፍ ሶስተኛው በአላህ ላይ ከመደገፍ ከሚያግዱ ነጥቦች ውስጥ حب الدنيا والاغترار بها الدنيا كلك بلاي مافكر بالدنيا فكر مسكر ومن موانع التوكل على الله كالله عليك مدقف توكل كما درك كجدون نطبوች ውስጥ الاستغراق في حب الدنيا بالدنيا فكر لي تلك ብሎ መጥፋት والتعلق بشهواتها وزينتها بالدنيا بالጭጭ ነገር ላይ መዋጥ ልቡ በዱንያ ይሞላና አላህ የሚባል ትዝ አይለው ሁሌም ሰርቶ ሀብታም ነው ነገ መኪና መቀየር ነገ ቤት መስራት ሁሌ ዱንያ ላይ አላህ የሚባል ዞር ብሎ እንዲያስተውስ ረፍት አይሰጠው እንደ አይነት ሰዎች አስፈልጉ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙእሚኖች ምን አለ فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ከኛ ግሳጼ አላህን ከማስተዋወስ ከራቀው ሰው ራቅ አንተ መሐመድ عن ذكرنا ولم يريد الا الحياه الدنيا የሚፈልጋት ዱንያን ብቻ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ራቅ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لقد حذر الله تعالى عز وجل الله سبحانه وتعالى الدنيا እንድንጠነቀቃት ቁርአን ላይ ያሰናል يقول من ይላል ان وعد الله حق يا الله قدر እውነት ነው ሞት ይመጣል ቂያማ ይመጣል فلا تغرنكم الحياه الدنيا ዱንያ ትሸንግላችሁ ولا يغرنكم بالله الغرور ሸንጋዩም ሸይጣን አይሸንግላችሁ እናንተ ወደኔ ተመለሱ ወደኔ ተመኩ ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ መጨረሻ ማሳሰብ የምፈልገው ዋናው ነጥብ ሰበብ ላይ እንዳያችሁት ፕሮግራማችን ላይ ሰፊ ትኩረት ሰጠነዋል ምክንያቱም ምንድነው ሙስሊሞች ሰበብን በትክክል ባለማድረሳችን የሰበብን ትክክለኛ ሐሳብ ባለመረዳታችን ከብዙ ነገር ወደ ኋላ ቀርተናል ማወቅ አለብን አላህ ተፈጥሮን ከሰበብ ጋር ነው ያያዛት የተፈጥሮን ህግ አክብረን መሄድ አለብን አባቶች የሚናገሩት አንድ ቀልድ አለ አካፍያችሁ ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ይሆናል ይሄ አንድ ወጣት መጣና ከአለፉት አባቶቻችን ውስጥ መጣና ያ ሼኽና ሼኻችን ሆይ ዱዓ አድርጉልኝ አላህ ልጅ እንዲሰጠኝ አላቸው ሼኹን በጣም ይወዱት ስለነበር ኢንሻአላህ እስኪ ወደ አላህ ዱዓ አድርግልሃለሁ ብለው ተዱ ያው ይቻላል ሷሊህ ሰው ስታይ ዱዓ አድርግልኝ ማለት ይህ ሰው ለብዙ ጊዜ ቆየ በአመቱ መጣና ደግሞ ያ ሼኽ ልጅ ወለድ ካሉት አልወለድኩም እባክዎት ዱዓ አድርጉልኝ እስኪ ኢንሻአላህ ዱዓ እናደርጋለን ሌላም በሚቀጥለው አመት መጣና ዘየራቸው ልጅ ወለድክ እንዳልወለድኩም አረ ዱዓ አድርጉልኝ ሼኹ ጨነቃቸውና ድንገት ባለቤት የማህፀን ችግር አለባት የልጅ አለመውለድ ችግር አለባት አሉት ይሄ ወጣት ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ ያ ሼኽና انا ما تزوجت امراه እኔኮ ባለቤት የለኝም እኮ ሱብሃንአላህ አያችሁት ይሄ ሰው ባለቤት ሳያገባ ልጅ ይፈልጋል ሳይዘሩ ማጨድ መመኘት ማለት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ይሄ ባለቤት ማግባት ሚስት ማግባት ሰበቡ ነው ከሱ አላህ ልጅ ይሰጣል የመጀመሪያውን እርምጃ መራመድ መቻል አለብንና ይህ አባቶች የሚያስቁን ታሪክ ነው ሌላው ማስታወስ የምፈልገው ሰበብ ማዝ እኛ ጋር የተጣለ ግዴታ ነው ማዝ አለብን ነገር ግን ሰበብ የምንይዘው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ አድርገን እንድንይዘው የፈለገውና የፈቀደውን ነገር ብቻ መሆን አለበት ለምሳሌ እንበል ሰውየው ታመመ ከኒና ቢወጥ ሰበብ ነው ትክክለኛ ድርሷል
አመመኝ ብሎ ግን ለጅን ቢያርድሳ ጠንቋይ ቤት በሄድሳ ሰበብ ነው ብሎ ይህ ሽርክ ነው ከኢስላም ያስወጣናል ሰውየው አመመው ቤቱን ቡና ሳላፈላበት ቀርቼ ነው በሚል ሐሳቦት ቡና ካፈላ ይህ ወደ ከኢስላም ውጭ ሆነ አመለካከት ነው የሚሆነው ሰበብ የምንዘው አላህ ሰበብ እንድንዘው ያዘዘንን ነገር ብቻ ነው ተግባባን ይህ በትክክል መረዳት መቻል ይኖርብናል ኢንሻአላህ ሌላ ወንድሞችን ሰላምሰግንም ማላልፈው ያው አንዳንዴ ቀረጻ ላይ ድካም ስለሚኖር ዘለቱ ሊሳን የመላስ ማምለጥ ይኖራል በባለፈው ሸሪጣችን ላይ አሚና ረዲየላሁ ዐንሃ ያልኩት አባባል ይህ ስተት ነው ሊታረም ይገባል አሚና ብለን ነው ልናልፈው የሚገባ የጠቀሙኝ ወንድሞች አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው እኔም አስአሉላህ يغفر لي ويرحمني سيدنا عمر بن عبد العزيز من يلالو رحمه الله امرأ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا التوكل بك اللهم ارزقنا الثقة بك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم علمنا الإخلاص والتوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته